Okay, so now the meeting is recorded, sir. Ramesh, sir. Yes, sir. Let us start our today's webinar. Okay, Manoj bhai, are you Yes, there? sir. Yes, sir. I am here. Oh, okay, sir. So let Okay. me introduce Manoj sir first. Uh, Yes, sir. Ramesh, sir. 1 minute. મોટા 1 minute. ભાગ- 1 minute. Yes, Ramesh, yes, sir. yes, sir. First of all, I will welcome all the participants. Okay. So good morning to all of you. Myself, Dr. Jignesh I. Patel, lecturer, BK Modi Government Pharmacy College, Rajkot. I heartily welcome to all faculties, alumni, and students of BK Modi Government Pharmacy College. Today, the topic of webinar is how to open a generic medical store, which is going to be delivered by Sri Manoj Bansal sir. Now, I invite Ramesh sir to give brief introduction of our respected speaker. Okay, thank you, Jignesh sir. Welcome, Manoj sir. Manoj sir is currently working as a pharmacist at PK General Hospital. He has approximately 20 years of experience as a pharmacist, and currently he is actually acting as a senior pharmacist, and he is empowered with the store management. He has also experience of facilitating the opening of more than 10 generic medical stores. He has helped a number of students, a number of fellow friends, pharmacists to open a generic medical store. Within Rajkot also, he is associated with approximately 5 generic medical stores. He has also generic medical stores in Jamnagar, to which he is associated, and he is working very well in the upliftment of the pharmacy profession. Every year, whenever we are organizing any awareness programs which are related to the pharmacy, he is always eager to help us, and he is very well associated with the BK Modi Government Pharmacy College also. So I heartily welcome and thank Manoj sir for accepting our invitation at present. And please, sir, now I invite you to deliver your talk. Thank you, sir. Uh, First of all, I would like to thank the patron Shri Chavda sir and the organizing committee, Dr. Jignesh Patel sir, Dr. Ramesh Parmar sir, and all the organizing committee members for inviting me to deliver this lecture on how to open a generic store for the students of BK Modi and their alumni and faculties. I'm really honored that you have given me an opportunity to speak on this topic and help our pharmacists to be empowered in the future related to their profession. Thank you, sir. Thanks a lot, sir. Thank you. Good morning, all of you. I begin the topic how to open a generic store. First of all, I would like to inform you about the what is generic medicines because still the still in the market we only know the regular medical stores which are selling branded medicines. Okay. So first of all, I would like to describe some things related to generic medicines. A generic drug is a medication created to be the same as an existing approved brand name drug in dosage form, safety, strength, route of administration, quality, and performance characteristics. Generic medicines work the same as branded name medicines. સર વચ્ચે વચ્ચે કોઈ જો ક્વેશ્ચન પૂછવું હોય તો પૂછી શકે છે રેઝ કરીને કઈ ના સમજાતું હોય તો Yes, sir. ઓકે Yes. હા અને સર આ લેક્ચર આપણે ઇંગ્લિશમાં જ રાખીએ ફૂલી કે ગુજરાતી થોડુંક રાખીએ તો સ્ટુડન્ટ્સને ઇઝી રહે સમજવામાં પણ તમને જે યોગ્ય લાગે સર ધેટ ઇઝ નોટ એન ઇશ્યુ. મોટાભાગના સ્ટુડન્ટ્સ આપણા ગુજરાતી સમજે જ છે હવે. ઓકે તો તમને જે રીતે યોગ્ય લાગે એ રીતે તમે ડિલિવર કરી શકો. ઓકે સર ઓકે થેન્ક યુ સર હા તો હવે આપણે એ વાત કરીએ કે બ્રાન્ડેડ મેડિસિન્સ અને જેનરિક મેડિસિન પહેલાં શું હોય છે એ આપણે સમજવાની જરૂરત છે. જ્યારે અમે ફાર્મસી પાસ આઉટ થયા હતા ત્યારે એક જ વસ્તુ હતી કે આપણે મેડિકલ સ્ટોર ખોલવું છે અને રેગ્યુલર મેડિકલ સ્ટોર જે જનરલી આપણે જોવામાં આવે છે એવી રીતે જ મેડિકલ સ્ટોર ચાલતા હતા. હવે થોડાક ટાઈમથી લાસ્ટ ફ્રોમ 5 years આપણે એમ કહી શકીએ કે એક માર્કેટમાં નવું ટ્રેન્ડ આવ્યું છે જેને આપણે કહીએ જેનરિક મેડિકલ સ્ટોર. એટલે જેનરિક મેડિકલ સ્ટોર શું હોય છે અને જેનરિક દવાઓ શું હોય છે? તો જેનરિક દવાઓ શું છે કે
એ જે બ્રાન્ડેડ ડ્રગ્સ હોય છે, બરાબર, જે બ્રાન્ડેડ કોઈ પણ કંપનીએ રિસર્ચ કરી હોય અને એને એક મોલિક્યુલ બહાર માર્કેટમાં રિસર્ચ કરીને લઈ આવ્યો હોય, તો એના ઉપર થોડાક ટાઈમ સુધી 2-5 વર્ષ સુધી 10 વર્ષ સુધી એનો પેટન્ટ રાઇટ્સ કંપની પાસે હોય છે. તો જ્યારે પેટન્ટ રાઇટ્સ કંપની પાસે હોય છે ત્યારે કંપની એના રીતે જે એને એમઆરપી ફિક્સ કરવી છે, એને જે રીતે માર્કેટિંગ કરવી છે, એના રીતે એ રેટ્સ પેશન્ટ પાસેથી લઈ શકે છે. પછી જ્યારે પેટન્ટ્સ પૂરા થાય છે ત્યારે એ વસ્તુ એક જેનરિક એમાં આવી જાય, ઓપન માર્કેટમાં આવી જાય છે અને બીજી કંપનીઝ જે પણ હોય છે એ લોકો એ વસ્તુને સેમ ટુ સેમ બનાવી શકે છે. એપીઆઈ સેમ હોય છે, એની જે કેરેક્ટરિસ્ટિક સેમ હોય છે, એનો જે બાયો ઇક્વિવલન્સ હોય છે એ સેમ હોય છે, એને જે ફાર્માકોકાઇનેટિક ઇફેક્ટ, ફાર્માકોડાયનેમિક ઇફેક્ટ્સ હોય છે એ પણ સેમ હોય છે. હવે તો આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ જેનરિક સસ્તું શું માટે હોય છે? તો જેનરિક સસ્તા હોવાના 2-4 કારણ છે કે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ શું હોય કે બ્રાન્ડેડ ડ્રગ્સ જે હોય છે એના માટે ઘણી બધી માર્કેટિંગ ટીમ કંપની તરફથી લગાવેલી હોય, રિસર્ચ થયું હોય, રિસર્ચમાં ઘણો બધો ખર્ચો થયો હોય, કે એક મોલિક્યુલ ડેવલપ કરવામાં 1.5 થી 2 વર્ષ લાગી જતા હોય છે. તો R&D ટીમ કામ કરતી હોય છે કંપનીને, તો એના પાછળ એના ખર્ચા હોય. પછી જ્યારે માર્કેટમાં મૂકવામાં આવે ત્યારે પણ એનું ઘણું બધું ખર્ચો થતું હોય છે માર્કેટિંગ સ્કિલ્સમાં અને આ બધી વસ્તુમાં. તો હોય છે શું કે જ્યાં સુધી એ પેટન્ટ હોય છે ત્યાં સુધી તો આપણે એમ કહી શકીએ કે ભાઈ એની રેટ્સ હાઈ રહેવાના છે. પણ જ્યારે એ પેટન્ટ પૂરું થાય અને માર્કેટમાં જ્યારે એ દવા મૂકવામાં આવે, બરાબર, તો બીજી કંપનીઝને કેવલ કોપી કરવાનું હોય છે. તો જ્યારે એ કંપની કોપી કરતી હોય છે ત્યારે એના ઉપર એને R&D નું ખર્ચો ના લાગતું હોય અને માર્કેટિંગ એક્સપેન્સીસ ના લાગતા હોય, બરાબર. ડાયરેક્ટ કંપની મેન્યુફેક્ચરિંગ કરીને સ્ટોકિસ્ટ C&F ત્યાં સુધી પહોંચાડી દેતી હોય અને સ્ટોકિસ્ટ C&F થ્રુ રિટેલર પાસે દવા આવતી હોય છે અને રિટેલર્સ પછી એને પ્રમોટ કરતા હોય છે વેચવા માટે, બરાબર. તો આ એટલા માટે જેનરિક દવાઓ જે હોય છે એ સસ્તી હોય છે અને FDA નું એક રૂલ છે કે ઇટ શુડ બી બાયો ઇક્વિવલન્સ એન્ડ જે મેન્યુફેક્ચરિંગ સ્ટેન્ડર્ડ છે એ સેમ હોવા જોઈએ જ્યાં બ્રાન્ડેડ ડ્રગ્સ બનાવવા માટે હોય છે. હા, માર્કેટની અંદર એક સિનેરિયો એવું છે કે જેનરિક દવા હોય તો એ સસ્તી હોય છે તો એ ક્વોલિટી એની ખરાબ હોય છે કે ભાઈ સબ સ્ટાન્ડર્ડ ક્વોલિટી હોય છે, એવું જરાય નથી. થોડુંક હું મારું એક્સપિરિયન્સ શેર કરીશ કે ભાઈ આ શું માટે હું જેનરિકને પ્રમોટ કરું છું, કારણ શું છે એની વાહનો. તો મેં 98માં ફાર્મસી પાસ આઉટ કર્યું હતું. એના પછી ફાર્મા માર્કેટિંગ કંપનીમાં કામ કર્યું. એના પછી મારું પોતાનું મેડિકલ સ્ટોર હતું અને 2007માં મેં ગવર્મેન્ટ જોબ જોઈન કરી. ત્યાં અમે આરસી ટેન્ડર્સ કરતા હોય કંપનીઓ સાથે અને જે આરસી ટેન્ડર્સ થતા હોય છે એ WHO GMP સર્ટિફાઈડ કંપની પાસેથી જ થતા હોય છે. સેલ્ફ મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની કેન ઓનલી પાર્ટિસિપેટ ઇન આરસી એન્ડ ટેન્ડર્સ. તો અમે એની ક્વોલિટી પણ જોઈએ છે કે બહુ સારી ક્વોલિટીની દવાઓ બહુ જ સસ્તા ભાવે અમારી પાસે ગવર્મેન્ટમાં આવે છે. તો ત્યાંથી મને એવું થયું કે ભાઈ ખરેખર જે પ્રોડક્ટની રેટ છે, જે રેટ એ માર્કેટમાં વેચાય છે એના કરતાં એ 10મા ભાગમાં તો એ કંપની સેલ આઉટ કરી નાખે છે અમને ગવર્મેન્ટ્સમાં. તો અમને એમ થયું કે ભાઈ કેમ આ દવાઓ એટલી મોંઘી માર્કેટમાં વેચાય છે, આપણે શું માટે કહેते સસ્તી દવાઓ અને સારી દવાઓ માર્કેટમાં લઈ આવીએ કે ભાઈ પબ્લિકને ફાયદો થાય એનાથી, બરાબર છે. અને એટલું બધું જે આપણું જે ઇન્ડિયા છે એ હેલ્થ સેક્ટરમાં પાછળ છે ઘણું બધું. તો આપણે એવું કંઈ ઇનિશિયેટિવ લઈએ જેનાથી પબ્લિકને પણ બેનિફિટ થાય અને એને સસ્તી અને સારી દવાઓ પબ્લિક આમ જનતા સુધી પહોંચી શકે. તો આગળ વાત કરશું કે 2008ની અંદર સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટે એક સ્કીમ ચાલુ કરી હતી, પ્રધાનમંત્રી જનઔષધિ કેન્દ્રની. એ ટાઈમ એ સ્કીમનું નામ હતું જનઔષધિ મેડિકલ સ્ટોર. ઓનલી દેટ વોઝ ધ નેમ ઇન 2008. આફ્ટર દેટ એ થોડીક સ્કીમ છે ને એ ટાઈમ સુષુપ્તમાં હતી, મતલબ કે એટલું બધું એક્ટિવ હતી નહીં. અને આફ્ટર એનડીએ ગવર્મેન્ટ 2014ની અંદર એને રિવાઇવ કરવામાં આવી અને એ સ્કીમને 2014થી પ્રધાનમંત્રી જનઔષધિ કેન્દ્ર નામથી રીલોન્ચ કરવામાં આવ્યું, બરાબર. અને 2015-16માં એમાં ઘણા બધા રિવાઇવલ્સ થયા અને એ સ્કીમ પ્રોપરલી માર્કેટની અંદર મૂકવામાં આવી. તો એનાથી એક પબ્લિક આજે સોસાયટી છે એને એક બેનિફિટ થયું કે એમને સસ્તી અને સારી દવાઓ આ કેન્દ્રો ઉપરથી મળવાની ચાલુ થઈ, જેનાથી જે લોકો દવાથી વંચિત રહી જતા હતા, જે લોકોને દવા પ્રોપર ટાઈમસર નથી મળતી હતી, જે લોકોને ખબર હતી કે મારે ડાયાબિટીસ છે, બીપી છે, એ કોઈ પણ ક્રોનિક ડિઝીઝ છે પણ એની ફેમિલી બજેટ એટલું બધું ના હોય જેને હિસાબે એ અફોર્ડ કરી શકે લાઈફ ટાઈમ દવા ખાવાનું, એટલે એ લોકો દવા સ્કીપ કરતા હોય. દવા સ્કીપ કરતા હોય તો શું થાય કે ભાઈ એને આગળ બીજા પ્રોબ્લેમ્સ બોડીમાં ઊભા થાય અને એ મેઇન મેમ્બર હોય ફેમિલીનું તો એનું કદાચ કોઈ ડેથ થાય કે એ ડિસેબલ થાય કમાવા માટે, તો આખું ફેમિલી છે એ હેમ્પર થતું હતું. તો આ સ્કીમથી ઘણા લોકોને બહુ ફાયદો થયો છે
અને નિયર અબાઉટ અત્યારે 7,800 સ્ટોર્સ ઇન્ડિયામાં કાર્યરત છે અને બહુ સારી રીતે કામ કરી રહ્યા છે. પબ્લિકને ઘણું બધું ફાયદો થઈ રહ્યું છે એનાથી, બરાબર. આ થોડીક હું પહેલા તમને ભૂમિકા આપી દઉં, પછી કેવી રીતે ચાલુ કરવાનું હોય, શું શું હોય, એ હું તમને નેક્સ્ટ ફેઝમાં સમજાવીશ. 7,800 સ્ટોર અત્યારે કાર્યરત છે અને નિયર અબાઉટ મોર દેન 8,000 જેનરિક મોલિક્યુલ્સ આપણી પાસે છે અને 97% મેડિસિન્સ જેનરિકમાં આવે છે. કેવલ 3 to 4% મેડિસિન્સ એવું કહી શકાય કે એ જેનરિકમાં નથી આવતી, કે એનું પેટન્ટ રાઇટ્સ કંપની પાસે હોય છે. જ્યારે એ પેટન્ટ પૂરું થાય છે ત્યારે એ પણ જેનરિકની અંદર આવી જતી હોય છે. તો હા, એક બીજી વસ્તુ છે કે આ જેનરિકને આગળ વધારવા માટે સરકારે શું સ્ટેપ ઉઠાવ્યા કે ભાઈ આપણે જોયું કે ભાઈ એક જનૌષધિ મેડિકલ સ્ટોર ચાલુ કરવામાં આવ્યા. પછી 2002 નું જે MCI ની ગાઈડલાઇન્સ છે ફોર ડોક્ટર્સ, તો એને રિવાઇવ કરવામાં આવી અને 2016માં 21/9/2016 ની અંદર એક વાઇડ રેગ્યુલેશન સરકાર તરફથી ગેઝેટમાં બહાર પાડવામાં આવ્યું કે એવરી ડોક્ટર્સ હેવ્સ ટુ પ્રિસ્ક્રાઇબ ધ મેડિસિન્સ ઇન જેનરિક નેમ. ઓકે, એન્ડ બધા ડોક્ટરે કમ્પલસરી કર્યું કે તમારે જેનરિક નેમમાં જ દવા લખવાની છે અને દવાઓનું રેશનલ યુઝ થાય, બરાબર છે. મતલબ કે રેશનલ યુઝ એટલે શું કે ભાઈ આડી અવડી દવા ના લખવાની હોય, બહુ પ્રોપર એન્ટીબાયોટિક્સનું યુઝ થવું જોઈએ, કોઈ પ્રોપર મલ્ટીવિટામિન્સનું યુઝ થવું જોઈએ પેશન્ટની નીડ પ્રમાણે જ. તો એ પ્રમાણે તમારે પ્રિસ્ક્રાઇબ કરવાનું છે. અને ફરીથી MCI એને સર્ક્યુલર 21/4/2017માં ફરીથી સર્ક્યુલર કર્યું કે ભાઈ આ સ્ટ્રિક્ટલી કમ્પ્લાયન્સ કરવું પડશે અને ડોક્ટર્સ અગર સ્ટ્રિક્ટલી કમ્પ્લાયન્સ ના કરે તો દે કેન ઓન ધેમ ધ MCI કેન ટેક ધ એક્શન્સ ઓલ્સો. સો ગવર્મેન્ટે MCI ના રૂલ્સમાં પણ સુધારા કર્યા કે ભાઈ ડોક્ટર્સ હેવ ટુ પ્રિસ્ક્રાઇબ ધ જેનરિક મેડિસિન્સ. એને જેનરિક સ્ટોર્સમાં ચાલુ કરવાની પણ મુહિમ ચલાવી છે અને એવી રીતે એ આમ જનતાને બેનિફિટ થાય એના માટે ઘણા બધા પગલાં ભર્યા છે. હવે આપણે વાત કરીએ કે બીજા, હું તમે જે વાત કરી અત્યારે પ્રધાનમંત્રી સ્ટોરની વાત કરી, એવી રીતે ગુજરાત ગવર્મેન્ટ પણ એક જેનરિક સ્ટોરની સ્કીમ 2017માં લોન્ચ કરી હતી. એનું નામ છે અમૃત દીનદયાલ પ્રધાનમંત્રી જનૌષધિ કેન્દ્ર. તો ગુજરાત ગવર્મેન્ટ પણ આ મુહિમને સપોર્ટ કરે છે, આ ઇનિશિયેટિવને સપોર્ટ કરે છે પૂરેપૂરું. અને એઝ એ ગવર્મેન્ટ ફાર્માસિસ્ટ અમને સ્પેશિયલ ઉપરથી ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ છે કે કોઈ પણ મેડિસિન્સ અમે પરચેસ કરીએ તો જેનરિક નેમથી જ પરચેસ કરવાની હોય. વી કાન્ટ સપોર્ટ એની બ્રાન્ડ્સ કે આ કંપનીની દવા જોઈએ કે આ કંપનીની દવા જોઈએ, એવું નથી. only generic names we put in our tenders, RCs, and only generic medicines are prescribed in our hospitals, in all the government hospitals of Gujarat. ડોક્ટર્સ જે નામ લખે છે એ અમોક્સિસિલિન લખે છે, એઝિથ્રોમાઇસિન લખે છે, કોઈ દિવસ જેથ્રીન કે એવી બ્રાન્ડ્સ પ્રિસ્ક્રાઇબ નથી કરતા. ઇટ્સ નોટ અલાઉડ ઇન ગવર્મેન્ટ હોસ્પિટલ્સ. અને એ જ રૂલ એ લોકો પ્રાઇવેટમાં પણ લાગુ કર્યું છે. એટલે એનાથી શું ફરક પડે છે કે બ્રાન્ડ્સની કિંમત ઊંચી હોય છે, બરાબર. મોલિક્યુલ સેમ જ હોય છે, API સેમ હોય છે, સ્ટ્રેન્થ સેમ હોય છે, પણ બ્રાન્ડ્સને પૈસા દેવા એના હિસાબે એક જે એઝિથ્રોમાઇસિન છે એ 100 રૂપિયાની 3 ગોળી વેચાતી હોય છે અને એ જ તમે જેનરિકમાં લેવા જાઓ તો 33 રૂપીસમાં, 34 રૂપીસમાં 3 ગોળી આવી જતી હોય છે. એટલે પેશન્ટને એટલું સેવિંગ થાય છે એના માટે. હવે આવી રીતે ગવર્મેન્ટમાં પણ એક સ્કીમ ચાલુ થઈ છે જેનું નામ છે ગુજરાત ગવર્મેન્ટમાં કે અમૃત દીનદયાલ પ્રધાનમંત્રી જનૌષધિ કેન્દ્ર. એ પણ બહુ સારી સ્કીમ છે. જે ફાર્માસિસ્ટ એ ઓપન કરવા માંગતા હોય તો એ પણ ઓપન કરી શકે છે. પછી માર્કેટની અંદર બીજા પ્રાઇવેટ સેક્ટર્સ વાળા પણ સારી સારી જેનરિક રિટેલ ચેન્સ લઈને આવ્યા છે, બરાબર. એટલે જેનરિકનું જે વ્યાપ છે દિવસે દિવસે વધતું જાય છે, પબ્લિકમાં અવેરનેસ આવતી જાય છે અને લોકો બ્રાન્ડેડથી ડાયવર્ટ થઈને જેનરિક તરફ વધી રહ્યા છે. એનું કારણ છે કે ભાઈ એટલું બધું સેવિંગ થતું હોય, 70 to 80% એનો જે મંથલી દેવાનું કોસ્ટિંગ ઉપર સેવિંગ થતું હોય તો બટ ઓબ્વિયસ વસ્તુ છે એ લોકો જેનરિક પ્રેફર કરે છે. તો પ્રાઇવેટની અંદર પણ ઘણા બધા જેમ કે દવા ઇન્ડિયા છે, બરાબર છે, પછી જેનરિકો છે, મેડકાર્ટ છે, એવું ઘણી બધી કંપનીઓ છે જે એની ફ્રેન્ચાઇઝી બેઝ ઉપર મોડલ આપે છે જેનરિક સ્ટોર્સ ઓપન કરવા માટે. તો સૌથી પહેલા હું વાત કરીશ પ્રધાનમંત્રી જનૌષધિ કેન્દ્ર, જે BPPI દ્વારા સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ જે છે, BPPI એનું ડિપાર્ટમેન્ટ છે, એના જે મંત્રી છે શ્રી મનસુખભાઈ માંડવિયા છે અને અત્યારે એનું નામ PMBI થઈ ગયું છે કે મેડિકલ ડિવાઇસીસને પણ એ લોકો રેગ્યુલેટ કરવાનું ચાલુ થઈ ગયું છે. એટલે BPPI નું નામ રિફોર્મ થઈ ગયું છે, PMBI થઈ ગયું છે. એટલે એ ડિપાર્ટમેન્ટ થ્રુ આ આખી જે રૂપરેખા છે અને આખી જે મુહિમ છે આ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા કરવામાં આવે છે. સ્ટોર્સ ઓપનની પરમિશનથી લઈને મેડિસિન્સ ડિસ્પેચ કરવાનું બધી જવાબદારી BPPI ડિપાર્ટમેન્ટ, PMBI ડિપાર્ટમેન્ટની છે. તો એના માટે આપણે શું કરી શકીએ? આપણે કદાચ કોઈ પણ એરિયામાં, આપણા ગુજરાતમાં
અને કોઈ પણ ડિસ્ટ્રિક્ટમાં આપણે મેડિકલ સ્ટોર ચાલુ કરવું હોય તો આપણે શું કરી શકીએ એના માટે? તો સૌથી પહેલા એ આપણે પોતે ફાર્માસિસ્ટ છે બધા, અને જ્યારે આપણી પાસે ફાર્મસીનું રજિસ્ટ્રેશન થઈ જાય ફાર્મસી કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયા, આપણે સ્ટેટ ફાર્મસી કાઉન્સિલમાં, તો આપણે એના માટે આગળ વધી શકીએ છીએ. એના માટે આપણે સૌથી પહેલા આપણા જે એરિયામાં આપણે ચાલુ કરવા માંગતા હોય આ મેડિકલ સ્ટોરને, તો એ એરિયામાં આપણે એક પ્લેસ લોકેટ કરવી પડે કે ભાઈ મારે ક્યાં ચાલુ કરવું છે, આ જગ્યા ઉપર ચાલુ કરવું છે. ઓકે, તો આ જગ્યા ઉપર તમારે એક શોપ, એટલે 120 સ્ક્વેર ફીટ મિનિમમ રિક્વાયરમેન્ટ છે. 120 સ્ક્વેર ફીટની એક શોપ તમારે રેન્ટ યા પછી તમારા ઓનરશિપથી લેવી પડે, બરાબર. એ જે તમે શોપ લ્યો છો એની આજુબાજુમાં અમુક પ્રિમાઇસીસ સુધી, અમુક ડિસ્ટન્સ સુધી બીજું જનરિક સ્ટોર ના હોવું જોઈએ, એટલે પ્રધાનમંત્રી સ્ટોર ના હોવું જોઈએ. એ જે ગાઈડલાઇન્સ છે એ ટાઈમ ટુ ટાઈમ ચેન્જ થયા રાખે છે. વચ્ચે 2 કિલોમીટરનો નિયમ હતું, પછી 1.5 કિલોમીટરનો નિયમ હતું, અને એ જે નિયમ છે એ અકોર્ડિંગ ટુ સિટી, તમે કયા સિટીમાં કરવા માંગો છો, કયા તાલુકામાં કરવા માંગો છો, કયા વિલેજમાં કરવા માંગો છો, એના ઉપરથી એનો આખી ગાઈડલાઇન્સ અલગ અલગ છે. કઈ અમુક જગ્યા ઉપર 500 મીટરનો નિયમ છે. એ નિયમ એટલા માટે છે કે ભાઈ ઘણી જગ્યાએ રાજકોટ છે તો બહુ ડેન્સ સિટી છે, 20 લાખની વસ્તી છે, બરાબર છે, તો ત્યાં એ લોકોએ નિયમ અલગ પ્રમાણે રાખ્યું છે. તમે તાલુકા લેવલ ઉપર જાવશો તો ત્યાં પબ્લિક ઓછી છે, તો એ પ્રમાણે ત્યાંનો નિયમ અલગ છે. એ જ્યારે તમે એપ્લિકેશન કરશો ત્યારે તમને બધું ખ્યાલ આવશે કે ભાઈ એમાં અત્યારે મારી સિટીની અંદર મારા લોકેશન ઉપર કયા નિયમ લાગુ પડી રહ્યા છે. તો સૌથી પહેલા તમારી પાસે તમારું પોતાનું ફાર્માસિસ્ટનું કાઉન્સિલનું રજિસ્ટ્રેશન સર્ટિફિકેટ હોવું જોઈએ, બરાબર. ઇટ શુડ બી ફ્રેશ, એ એક્સપાયર થયેલું ના હોવું જોઈએ, બરાબર. દર 5 વર્ષે આપણે રિન્યુ કરવાનું હોય છે. પછી આપણી પાસે એક શોપ હોવી જોઈએ 120 સ્ક્વેર ફૂટની. ઇટ કેન બી રેન્ટેડ ઓર ઇટ કેન બી ઓન ઓલ્સો. ઓકે, આફ્ટર ધેટ એક પ્રધાનમંત્રી જનૌષધિ જે સ્કીમ છે એની વેબસાઇટ છે, બરાબર. એ વેબસાઇટ ઉપર તમારે જઈને પણ ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી શકો છો અને ઓફલાઈન પણ અરજી કરી શકો છો. એનું વેબસાઇટનું એડ્રેસ છે janaushadhi.gov.in, બરાબર. આ વેબસાઇટ ઉપર પણ જઈને તમે ઓનલાઈન એપ્લિકેશન કરી શકો છો. ઓનલાઈન એપ્લિકેશનની અંદર તમારી પાસેથી તમારું આધાર કાર્ડ, તમારું ફાર્માસિસ્ટનું લાઇસન્સનું સર્ટિફિકેટ અને તમારું પાન કાર્ડ હોય તો, ના હોય તો તમે ઇન ફ્યુચર આપી શકો છો. અને તમારી જગ્યાનું આખું લોકેશન, એડ્રેસ, તમારું ઈમેલ આઈડી, એ બેઝિક ફોર્માલિટીઝ છે જે તમારે ફોર્મમાં કરવાની હોય છે. અને એ ફોર્મ તમે ઓનલાઈન પણ ભરી શકો છો, એની પ્રિન્ટ કાઢીને ઓફલાઈન પણ તમે એને મોકલી શકો છો એડ્રેસ ઉપર, જે એડ્રેસ ગુડગાંવનું છે, બરાબર. પછી ત્યાંથી તમે જે ઈમેલ આઈડી ને તમારા ફોન નંબર આપ્યા હોય છે, ત્યાંથી તમને જ્યારે એ લોકોને એપ્લિકેશન મળી જાય છે પછી તમને એ લોકો રિવર્ટ થાય છે બાય મેલ ઓર બાય ફોન કે ભાઈ તમારી લોકેશન ક્યાં છે, શું છે, બધું એમ. અને જે ગુજરાતના નોડલ ઓફિસર છે, બરાબર, એ તમારી સાઇટ ચેક કરવા પણ આવતા હોય છે, યા તમને પાસેથી ગૂગલમાં પણ તમારા લોકેશન્સને ટ્રેસ કરતા હોય છે કે ભાઈ આજુબાજુ કોઈ સ્ટોર છે કે નહીં, અને આ સ્ટોર તમે જે ચાલુ કરવા માંગો છો એની કેટલી વાયબિલિટી છે. એટલે આ સ્ટોર મતલબ કે એવું રિમોટ લોકેશનમાં તો નથી ને, કે રિમોટ લોકેશનમાં હશો તમે એટલો બધો ખર્ચો કરશો, ચાલુ કરશો તો પછી એ વાયબલ નહીં થાય. વાયબલ નહીં થાય તો તમે પણ સફર થશો અને સ્કીમ પણ સફર થાય. એટલે અમુક એ લોકોનો ક્રાઇટેરિયા છે, અમુક ગાઈડલાઇન્સ છે, એ પ્રમાણે એ સ્ટોરની વિઝિબિલિટી અને વાયબિલિટી બધું ચેક કરતા હોય છે. અને સ્ટોર એમને એવું લાગે કે ભાઈ અહીંયા ચાલુ કરવા જેવું છે તો એ તમને પરમિશન ગ્રાન્ટ કરે છે ઉપરથી. એ પરમિશન તમને હાર્ડ કોપીમાં યા મેલ થ્રુ કે બાય પોસ્ટ તમને ત્યાંથી એ પરમિશન લેટર આવે છે કે તમે હવે પ્રધાનમંત્રી જનૌષધિ કેન્દ્ર ચાલુ કરી શકો છો. એ પરમિશન આવ્યા પછી તમારે ડ્રગ ઓફિસમાં એપ્લિકેશન કરવાની હોય છે. તમારા સર્ટિફિકેટ અને જે ફોર્મ નંબર 2021 જે તમે ભરવા માંગો છો, રિટેલ હોલસેલ બંને કરવા માંગતો હોય તો બંને કરી શકો છો, રિટેલ કરવા માંગતો હોય તો રિટેલ કરી શકો છો. પછી તમારે આ લેટર સાથે લઈને ડ્રગ ઓફિસમાં એપ્લિકેશન કરવાની હોય છે કે ભાઈ અમને ઉપરથી પરમિશન મળી છે, આ કેન્દ્ર અમે આ જગ્યા ઉપર ચાલુ કરવા માંગીએ છીએ. તો ડ્રગ ઓફિસ તમને જે એના ગાઈડલાઇન્સ છે, એના જે રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સ છે એ પ્રમાણે તમારો સ્ટોર હોય છે તો તમને પરમિશન આપવામાં આવે છે અને તમે તમારું પોતાનું સ્ટોર, જનરિક સ્ટોર ચાલુ કરી શકો છો. હવે વાત આવી કે તમે દવાઓ ક્યાંથી મળશે, જનરિક દવાઓ ક્યાંથી મળશે, તો એનો ડેપોસ છે. સુરતમાં ડેપો છે, અમદાવાદમાં ડેપો છે. તો જ્યારે તમે રજીસ્ટર થઈ જાઓ છો તો તમારો એક કોડ ઓપન થાય છે, સ્પેશિયલ કોડ હોય છે જે તમને ગુડગાંવ ઓફિસ છે ત્યાંથી આપવામાં આવે છે. એ કોડ જનરેટ થયા પછી તમે અમદાવાદ ડેપો કે સુરત ડેપો યા સેન્ટ્રલ વેરહાઉસ દિલ્હીમાં છે, ત્યાંથી તમે આ બધી દવાઓ મંગાવી શકો છો. આ દવાઓ બહુ સસ્તી ને બહુ સારી ક્વોલિટીની હોય છે કે પોતે ગવર્મેન્ટ એના ઉપર ઓવરલુક કરે છે, બરાબર. અને NABL દરેક દવાનું દરેક બેચ NABL થ્રુ ટેસ્ટ થઈને માર્કેટમાં આવે છે, બરાબર. ક્વોલિટીનું
અત્યારે કોઈ ઇસ્યુ નથી અને અવેલેબિલિટીના પણ કોઈ ઇસ્યુ નથી. પહેલા થોડુંક જ્યારે સ્કીમ 2008માં ચાલુ થઈ હતી ત્યારે થોડુંક ઘણું બધું એમાં રેઝિસ્ટન્સ હતું, અવેલેબિલિટીના પ્રશ્નો હતા, ક્વોલિટીના પ્રશ્નો હતા. પણ 2014 2017માં જેમ જેમ સ્કીમ રિવાઇવ થઈ છે એવી રીતે એમાં ઘણા બધા સુધારા થયા છે. ઇન ફ્યુચર ઘણા બધા સુધારા થશે ખરા, બરાબર. એટલે ક્વોલિટીના ઇસ્યુઝ નથી અને ક્વોલિટીનો કોઈ પણ ઇસ્યુ હોય તો ઉપરથી તમને જાણ કરવામાં આવે છે, મેલ કરવામાં આવે છે કે ભાઈ આ દવાનું આ બેચ છે એ સબ સ્ટેન્ડર્ડ જાહેર થયું છે એટલે તમારે આ દવા રાખવા વેચવાની નથી, તમે સ્ટોકિસ્ટને પાછી મોકલી શકો છો અને એના પૈસા તમને પાછા આપી દેવામાં આવે છે. હવે આ સ્કીમ આપણે ચાલુ કરીએ તો ભાઈ એઝ એ ફાર્માસિસ્ટ, એઝ એ સ્ટોર ઓનર મારું બેનિફિટ શું, મને શું મળશે એનાથી? ચલો પબ્લિકને બેનિફિટ થાય છે, પબ્લિકને સસ્તું પડે છે, બરાબર છે, પણ એઝ એ ફાર્માસિસ્ટ મારું ભવિષ્ય શું એની અંદર? તો સૌથી પહેલા આવકની દ્રષ્ટિએ હું તમને સમજાવું તો તમને 20% નેટ ફ્લેટ માર્જિન તમને દેવામાં આવે છે. જે તમે પ્રોડક્ટ લ્યો છો એમાં તમને 20% માર્જિન હોય છે, બરાબર. 10 રૂપિયાની દવા છે તો તમને સ્ટોકિસ્ટ તરફથી સમજી લો 8 રૂપિયામાં આવતી હોય છે. તમને 20% માર્જિન મળે છે દરેક આખી પ્રોડક્ટ્સની અંદર અને તમને 10% ઇન્સેન્ટિવ આપવામાં આવે છે ગવર્મેન્ટ તરફથી. એટલે તમે જે પરચેસ કરો છો એના ઉપર તમારા ઇન્સેન્ટિવ્સ નક્કી કરવામાં આવે છે. પહેલા સ્કીમ એવી હતી કે તમે સમજી લો કે એક મહિનામાં લાખ રૂપિયાનું પરચેસ કર્યું પ્રોડક્ટ્સને, બરાબર છે, તો તમને 10,000 ઇન્સેન્ટિવ મળે, બરાબર. એટલે 10% તમને ઇન્સેન્ટિવ મળ્યું અને અપ ટુ 2.5 લાખ રૂપીસ તમને આ ઇન્સેન્ટિવ મળવા પાત્ર છે. એટલે જ્યાં સુધી તમે 2.5 લાખ રૂપિયા ના થાય ત્યાં સુધી તમને ઇન્સેન્ટિવના ભાગરૂપે આવી રીતે તમને તમારા જે પેઢીનું અકાઉન્ટ છે એની અંદર પૈસા દર 3 મહિના કે 6 મહિને જમા થાય. પછી હવે સ્કીમ પાછી રિવાઇવ કરવામાં આવી છે એટલે સરકારે એને હજી બૂસ્ટ કરવા માટે હજી સ્ટોર્સને એ પોતે મતલબ સ્ટોર્સ એના પગે ઊભા થઈ શકે સારી રીતે અને એક સ્ટોર ઓનર છે એ મુહિમને ચલાવી શકે એના માટે આ સ્કીમને 5 લાખ સુધીમાં કરવા, ઇન્સેન્ટિવને છે 2.5 લાખની જગ્યાએ 5 લાખ કરવામાં આવ્યા છે. જ્યાં સુધી તમને 5 લાખનું ઇન્સેન્ટિવ ના મળે ત્યાં સુધી તમારી પરચેઝ ઉપર 10% તમને મળશે. પછી ક્વાર્ટરલી કે હાફ યરલી મળતા હોય છે, પર મંથ નથી આવતા. એટલે સપોઝ કરો તમે 2 લાખની પરચેસ કરી છે તો તમને એ પ્રમાણેનું ઇન્સેન્ટિવ આવતું હોય છે. એટલે ઓવરઓલ માર્જિન તમે જો તો તમે 30% જેવું માર્જિન, 30 to 35% જેવું માર્જિન મળે છે, બરાબર. પછી બીજું વસ્તુ એમાં પ્રધાનમંત્રીની અંદર એવી છે કે તમને તમારી પાસે કોઈ પ્રોડક્ટ એક્સપાયર થયા છે કે મતલબ કે આપણે મંગાવી તો લીધું પણ હવે વેચાતું નથી, એક્સપાયર થઈ ગયું છે, તો અપ ટુ 2% ઓફ ટોટલ પરચેસ, મતલબ કે તમારે સમજી લો કે આખા વર્ષમાં તમે 10 લાખનું પરચેસ કરી આખા વર્ષમાં, તો એના 2% જે અમાઉન્ટ બનતી હોય છે એટલું એક્સપાયરી પણ એ લોકો રિટર્ન લેતા હોય છે, બરાબર. એટલે એ પણ સારું વસ્તુ છે કે ભાઈ આપણે એક્સપાયર થયું તો આપણને એ વસ્તુનું લોસ નથી થતું, પણ આપણે પર્ટિક્યુલર રહેવું પડે, એના બિલ આપણે સબમિટ કરવા પડે કે ભાઈ આટલી દવા એક્સપાયર થઈ છે, આ પરચેસ અમે કરી હતી, આ મંથમાં અમે પરચેસ કરી હતી અને આપણે એક્સપાયર થઈ છે. એટલે એ પણ આપણને બેનિફિટ સરકાર આપે છે. પછી બીજું તમને વસ્તુ કહું કે 7th માર્ચ, બરાબર, 7th માર્ચ છે એ જનઔષધિ દિવસ રીતે ઉજવવામાં આવે છે. આખા ભારતની અંદર છેલ્લા 3 વર્ષથી જનઔષધિ દિવસ રીતે ઉજવવામાં આવે છે. પોતે એના માટે આપણે જે પીએમ શ્રી મોદી સાહેબ છે એ પોતે જ એના માટે દર વર્ષે ઓનલાઈન પ્રોગ્રામ રાખે છે, સ્પીચ આપે છે અને પબ્લિકને અવેર કરે છે કે તમે આ મુહિમમાં જોડાઓ, તમે સારામાં સારી દવાઓ સસ્તા ભાવે લ્યો. તો એ એક આપણે જોઈએ તો આપણા જે આ બીપીપીએલની જે સ્કીમ છે એના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર પોતે પીએમ છે. તમે જોયું હશે કે કોઈ પણ શોપ ઉપર જે પીએમનું ફોટો રાખવાનું અલાઉડ નથી હોતું. એક જ આ મેડિકલ સ્ટોર છે જેમાં તમે પીએમનું જે અત્યારે મોદી સાહેબ છે તો એનું તમે ફોટો રાખી શકો છો. એટલે પોતે એ બ્રાન્ડિંગ કરે છે, પોતે એના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર છે, પોતે એ મુહિમને ચલાવે છે. તો તમે વિચારી શકો છો કે એને કેવું બૂસ્ટ મળે છે આ સ્કીમને એનાથી, બરાબર. હવે વાત આવી કે ભાઈ ઘણા લોકો એવું ક્વેશ્ચન પૂછતા હોય છે કે એમાં અમને એવું ન્યૂઝ મળ્યા છે કે સરકાર સબસિડી આપતી હોય છે કે પહેલા સ્ટોર ચાલુ કરવા માટે 2.5 લાખ થી 5 લાખ આપતી હોય છે. એ છે ટ્રસ્ટ માટે લાગુ છે કે તમે કોઈ ટ્રસ્ટ છે તમારી પાસે તો તમે ટ્રસ્ટ થ્રુ ચાલુ કરવા માંગતા હો છો તો ત્યારે એ સરકાર છે ને ઇન્સેન્ટિવ નથી આપતી. ઓલરેડી તમને 2.5 લાખ રૂપિયા એઝ એ ફેસિલિટેટ આપે છે કે તમે કમ્પ્યુટર લઈ શકો, તમે થોડુંક સ્ટોક લઈ શકો, તમે ફર્નિચર ઊભું કરી શકો. તો તમે જ્યારે ટ્રસ્ટ થ્રુ ચાલુ કરવા માંગતા હશો તો તમને એના માટે સરકાર 2.5 લાખ રૂપિયાનું ફંડિંગ આપે છે. પછી બીજી વસ્તુ કે તમે તમારી પાસે કાસ્ટ સર્ટિફિકેટ્સ હોય SC ST નું તો એના માટે પણ એ લોકોએ અમુક બેનિફિટ્સ આપે છે. 50,000 ઇન્સ્ટન્ટ હેલ્પ આપે છે. એ પણ અત્યારે નવી ગાઈડલાઇન્સમાં આવ્યું છે. પછી કોઈક વુમન એમ્પાવરમેન્ટ, એટલે વુમન એમ્પાવરમેન્ટ પણ આ વસ્તુ ઇન્વોલ્વ કરવામાં આવી છે
કોઈ વુમન ચાલુ કરવા માંગતી હોય, સિંગલ લેડી, બરાબર, સિંગલ ગર્લ યા સિંગલ લેડી ચાલુ કરવા માંગતી હોય, એના માટે એના પાસે કોઈ જેન્ટ્સ પાર્ટનર ના હોવું જોઈએ, કેવલ સિંગલ લેડી ઓનર હોય તો એને સ્પેશિયલ વન ટાઈમ ઇન્સેન્ટિવ પણ આપવામાં આવે છે, બરાબર. એનાથી મતલબ કે એને એમ્પાવર કરવા માટે પણ ગવર્મેન્ટ સ્પેશિયલ ઇન્સેન્ટિવ્સ આપે છે અલગથી. અને પછી તમે કોઈ રિમોટ એરિયાસ, એટલે સપોઝ કહો કે તમે હિલી એરિયાસ છે, યા તમે જે ટેરરિસ્ટ સાથે જે એરિયાસ છે અમુક, બરાબર, ત્યાં તમે આ સ્કીમ ચાલુ કરતા હો છો તો એના માટે તમને અલગ ઇન્સેન્ટિવ્સ આપવામાં આવે છે. એટલે સરકાર તમને અલગ અલગ રીતે એમ્પાવર કરે છે કે તમે આ સ્કીમને સારી રીતે ફેસિલિટેટ કરો અને તમે પોતે પગ ઉપર ઊભા થાવ. હવે એઝ એ ફાર્માસિસ્ટ હું તમને વાત કરીશ કે આ સ્કીમ બહુ સારી છે, બરાબર છે, ફ્યુચર એનું બહુ ગોલ્ડન છે, બરાબર. ધીમે ધીમે લોકોમાં બહુ જાગૃતતા આવી રહી છે અને લોકો મેક્સિમમ જનરિક તરફ ડાયવર્ટ થઈ રહ્યા છે કે ભાઈ આપણે જો અત્યારે લાસ્ટ આપણે જોઈએ કે કોરોના ફર્સ્ટ વેવ સેકન્ડ વેવ આવ્યું તો તમે જોયું હશે કે ભાઈ કેટલું બધું દવાઓનું યુઝ થયું અને કેટલું બધું દવાઓ પાછળ એક્સપેન્ડિચર થયા, પણ આ જ દવાઓ જે લોકો જનૌષધિ કેન્દ્ર ઉપરથી લીધી છે એને એ પેશન્ટ્સને ઘણું બધું બેનિફિટ્સ થયું છે. જે માર્કેટ બ્રાન્ડેડ સ્ટોરમાં જે દવા હતી એના ચોથા ભાગમાં કે પાંચમા ભાગના રેટમાં આ દવા બધી સર્જિકલ આઇટમ્સ છે, ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ છે, બધું મળતું હતું અને એ લોકોને ઘણું બધું ફાયદો થયો છે. અને આપણે જે સ્ટોર ઓનર્સ છે એને પણ બિઝનેસ સારું મળ્યું છે. એની ક્વેશ્ચન રિલેટેડ અપ ટુ ધીસ, કોઈને કોઈ ક્વેશ્ચન પૂછવું હોય અત્યાર સુધી આ જે પોઈન્ટ છે, તો પછી હું નેક્સ્ટ ટોપિક લઉં. So if any participants have questions, they can ask now. Manoj sir. Yes, sir. Sir, which type of documents are required when we are applying for Janaushadhi? Okay. For document, just 4-5 documents are required. First of all, you should be having your Aadhaar card. You should be having your pharmacy license registered in the State Pharmacy Council. You should be having your PAN card, 2 passport size photographs, and that's all. No other document. If you are applying as a proprietor or partner, then you have to submit last 6 months your bank statement. Okay, there is no problem that it is not having any funds, all this. It's not that like તમારી પાસે ફંડ હોવું જોઈએ અને આટલા બધા પૈસા હોવા જોઈએ એવું નથી, પણ છેલ્લા 6 મહિનાનું તમારું બેંક સ્ટેટમેન્ટની એક કોપી દેવાની હોય છે, તમારું પાન કાર્ડ, તમારું આધાર કાર્ડ, 2 પાસપોર્ટ સાઇઝના ફોટોગ્રાફ અને તમારું ફાર્મસી લાયસન્સની ઝેરોક્સ કોપી, આટલા જ ડોક્યુમેન્ટ લેવાના હોય છે. Okay sir, store related any documents આપવાના હોય છે? તમારે કેવળ ફોર્મને અંદર સ્ટોરનું એડ્રેસ લખવાનું હોય છે કે તમે ક્યાં સ્ટોર કરવા માંગો છો, એ એડ્રેસ ફૂલ હોવું જોઈએ, બરાબર છે. અને કે એ સ્ટોર જ્યાં તમે લોકેટ કરવા માંગો છો તો એ લોકો એ સ્ટોરની લોકેશન ચેક કરતા હોય છે, બરાબર. તો તમને જે પરમિશન આવે છે ને સાહેબ, એ આ સ્ટોરની જ આવે છે. તમે પાછળથી પરમિશન આ સ્ટોરની એડ્રેસની લીધી હોય તો તમે પાછળથી બીજા સ્ટોર લોકેશન ઉપર સ્ટોર ના કરી શકો, બરાબર. એટલે પર્ટિક્યુલર લોકેશન તમારે લખવાની હોય, બાકી એના કોઈ ડોક્યુમેન્ટ સબમિટ નથી કરવાના હોતા. જ્યારે તમારું આ બધું પ્રોસેસ થઈ જાય, તમને ત્યાંથી પરમિશન આવી જાય, તમે ડ્રગ ઓફિસમાં લાયસન્સ તમને મળી જાય, એના પછી 3 વર્ષનું એગ્રીમેન્ટ કરવામાં આવે છે બીપીપીઆઈ અને તમારા સ્ટોર ઓનર વચ્ચે એક 3 વર્ષનું એગ્રીમેન્ટ હોય છે. એની અંદર ઘણી બધી ગાઈડલાઇન્સ છે કે તમે કેવી રીતે તમારું સ્ટોર તમારે ઓપરેટ કરવાનું છે, શું એની ગાઈડલાઇન્સ છે, એ બધું લખેલું હોય. 3 વર્ષ માટે એ એગ્રીમેન્ટ હોય છે, ફ્રેન્ચાઇઝી બેઝ એગ્રીમેન્ટ એને કહેવાય છે. અને 3 વર્ષ પછી તમારું પરફોર્મન્સ સારું હોય, તમે જે સરકારની ગાઈડલાઇન્સ છે એ પ્રમાણે તમે કામ કરતા હો તો તમને પાછું એ રિન્યુ કરી દેવામાં આવે છે. અને એક વસ્તુ હા સર. Yes. Another question is that sir, that pharmacist in generic medical store can sell the standard drugs, or is there any rules for that? Yes sir. In generic medical store, you can sell standard medical medicines, only patent drugs. The drugs which are patent, okay, the generic molecule is not available with BPPI.
Okay, Okay. many drugs are there. Favipiravir is still there. That now its generic is available. When it was only launched by Glenmark, then Fabiflu name. Then you have no option, but you have to give the medicines to the patient. So at that time Yes. only you can sell branded medicines. If the generic is available, then you can't sell Yes. the branded medicines. You can keep the Okay. cosmetics, you can keep the OTC items like Vicks, Iodex, all these things, protein powders. Means you can sell miscellaneous items. Okay, sir. Thank you. So, is there any questions from students or faculties, other faculties? Okay, sir. So we can continue, sir, further. Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. 30 days credit is given by the government if you are procuring the goods first time from Ahmedabad depot or Central Warehouse or Surat depot. Then 30 days credit is given. You have to submit 2 checks in advance as a security deposit. Then they will give you 30 days credit. It means that you don't have to invest directly for the stock in your shop. The government is giving 30 days credit also. So that expenses also are bear by the government. After 30 days, you have to pay the amount which you have the purchase bill. Okay, and now I would like to share something about the Amrut Jinjal Pradhan Mantri Janaushadhi Kendra, which is run by Gujarat government. Okay, what is the difference between the central government scheme and the state government scheme? There is some differences. I would like to highlight that points also. First of all, the medicines which are distributed by BPPI are self-manufactured by them. Means self-manufacturing means they don't have the manufacturing plants, but they do RC and tenders, open tenders for that medicines. And the company who are WHO GMP certified and they are having experience of 5 years manufacturing, only they can participate in this RC and tenders. And after that, the government decides the MRP. What I want to say is the MRP is low on BPPI products. For example, Rabiprazole DSR is there. So in the market, it's cost near about 110 rupees, 120 rupees MRP. But in BPPI stores, it's only 15, 16 rupees. The MRP printed is low in BPPI products. So there is no question of discounting. मतलब આપણે કઈ ડિસ્કાઉન્ટ નથી આપવાનું. ઓલરેડી MRP જે છે એ જનૌષધિ કેન્દ્રની જે પ્રોડક્ટ હોય છે એમાં ઓછી છાપેલી હોય છે, બરાબર. અને દીનદયાલની સ્કીમમાં શું છે કે દે આર સેલિંગ બ્રાન્ડેડ જેનરિક્સ. મીન્સ અલગ અલગ કંપનીઝ છે, જેમ કે એલ્કેમ છે, સિપ્લા છે, કેડિલા છે, બાયોકેમ છે, ઘણી બધી કંપનીઝ છે જે જેનરિક્સ બનાવતી હોય છે, બરાબર. એ લોકો બે ટાઈપથી કામ કરતા હોય છે. એક માર્કેટમાં માર્કેટિંગ થ્રુ દવા ચાલતી હોય છે અને એક એ લોકો જેનરિક પાર્ટ પણ બનાવતા હોય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું કે સિપ્લા કંપની છે તો એની એમ્લોપિન 80 આવે છે. એમ્લોપિન 80 છે એ સિપ્લાની બ્રાન્ડ ડ્રગ છે. બ્રાન્ડ ડ્રગ્સ મીન્સ એમ્લોડિપિન વિથ એટનોલનું કોમ્બિનેશન છે અને એ લોકો બ્રાન્ડિંગ થ્રુ હલાવે છે. ડોક્ટર્સના પ્રિસ્ક્રિપ્શન થ્રુ એ દવા માર્કેટમાં વર્ષોથી ચાલે છે. હવે એવી રીતે જ સિપ્લાની એક દવા આવે છે, બરાબર છે, જે જેનરિક એ જ કોમ્બિનેશન એમ્લોડિપિન વિથ એટનોલ, એ એમ્બ્લિપ 80 નામથી આવે છે, બરાબર. તો દરેક કંપની, દરેક સારી કંપની છે, ઘણી બધી કંપનીઝ છે જે જેનરિક્સ પણ બનાવે છે અને બ્રાન્ડેડ કે ભાઈ એને પણ એ લોકો મેન્યુફેક્ચરિંગ કરે છે. તો જે દીનદયાલ સ્ટોર્સ છે એની અંદર HLL નું રોલ છે. HLL જે છે એ ગવર્મેન્ટની સબસિડરી કંપની છે. એના હસ્તક આખું આ પ્રોજેક્ટ આપેલું છે. GMACL, ગુજરાત મેડિકલ સર્વિસીસ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એન્ડ HLL, આ બેનું જોઈન્ટ વેન્ચર છે અને એના થ્રુ આ અમૃત દીનદયાલ સ્કીમ ગુજરાતમાં લોન્ચ કરેલી છે. તો એની અંદર આ લોકો આપણને બ્રાન્ડેડ જેનરિક્સ આપે છે, બરાબર. એટલે બ્રાન્ડેડ જેનરિક્સમાં શું હોય છે કે MRP હાઈ લખેલું હોય છે પણ એની પરચેસ કોસ્ટ છે ને એ બહુ નીચી હોય છે, પણ આપણે વેચવાની પણ નીચા ભાવે છે. એ લોકોનું એક પોતાનું સોફ્ટવેર છે, ઇકો ગ્રીન જે છે બેંગ્લોરની કંપની, એના થ્રુ એ સોફ્ટવેર છે. હવે એના થ્રુ આપણે આ પ્રોડક્ટ્સ વેચવાની હોય છે અને એના થ્રુ આપણે વેચીએ છીએ સોફ્ટવેરમાં. તો સોફ્ટવેરમાં ઓલરેડી કિંમત આવી જાય છે. એમાં MRP ટુ MRP નથી વેચવાની. MRP હાઈ લખેલી હોય. સપોઝ કરો કે ભાઈ એલ્કેમની રાબેલકેમ DSR છે તો એની MRP 90 રૂપિયા લખેલી હશે, એ જેનરિક છે. તો તમારા સ્ટોરમાં દીનદયાલ સ્ટોરમાં 20 કે 21 રૂપિયામાં વેચાતી હશે, કે સોફ્ટવેરમાં એની કિંમત આવે છે અને આપણે સોફ્ટવેર થ્રુ બિલ બનાવીને એને વેચવાનું હોય છે. એટલે આ મેજર ફરક છે. BPPI છે એ પોતે બીજી કંપનીઓ પાસેથી પ્રોડક્ટ બનાવીને સેલ્ફ પેકિંગ કરીને
એને માર્કેટમાં મૂકે છે અને અમૃત દીનદયાળની અંદર આપણે એ લોકો બ્રાન્ડેડ જેનરિક્સ પ્રોક્યોર કરે છે અને એના લોએસ્ટ રેટ નક્કી કરીને પછી માર્કેટમાં આપે છે. એટલે બંને સ્કીમ સારી છે, બરાબર. તમે બંને કોઈ પણ સ્કીમમાં જોડાઈ શકો છો એની અંદરથી. પછી એક ત્રીજો પાર્ટ છે જે આપણે વાત કરીએ કે પ્રાઇવેટ જેનરિક સ્ટોર્સ, જે લાસ્ટ 3 to 4 years કે અંદર પ્રાઇવેટ જેનરિક સ્ટોર પણ આવ્યા છે, જેમ કે દવા ઇન્ડિયા છે, જેનરિકો છે, મેડકાર્ટ છે, બરાબર. તો આ સ્કીમ્સમાં પણ તમને એવું લાગતું હોય કે ભાઈ મારે આ સ્કીમમાં જવું છે પ્રાઇવેટ સ્કીમ્સમાં, તો તમે એમાં પણ જોડાઈ શકો છો, બરાબર. એના વિશે મને એટલી બધી ડીપમાં માહિતી નથી કે ભાઈ પ્રાઇવેટ જેનરિક સ્ટોરમાં તમને કેવી રીતે માર્જિન, કે બધા કંપનીના પોતપોતાના નિયમ હોય છે, પોતપોતાના એના રૂલ્સ રેગ્યુલેશન્સ હોય છે, બરાબર. પોતપોતાના ફ્રેન્ચાઇઝીના જે રૂલ્સ હોય છે એ હોય છે, એટલે એ વિશે મને એટલી બધી માહિતી નથી, બરાબર. પણ આ બે જે ગવર્મેન્ટની સ્કીમ્સ છે, તમે એમાં જોડાઓ તો વધારે સારું છે, બરાબર છે. કે એમાં ગવર્મેન્ટ તમને પૂરેપૂરું બેકઅપ સપોર્ટ આપે છે, એની રેસ્પોન્સિબિલિટી બને છે કે તમને ક્વોલિટી જેનરિક્સ આપે, મેડિસિન્સ આપે જે તમે પેશન્ટ્સને આપી શકો છો. એટલે બેટર છે કે તમે કોઈ પણ એક સારી સ્કીમમાં જોડાઓ. અને આપણે વાત કરીએ કે ભાઈ અત્યાર સુધી બ્રાન્ડેડ સ્ટોર હતા, તો બ્રાન્ડેડ સ્ટોરની અંદર તમે મને જે આજે ટોપિક આપ્યું છે હાઉ ટુ ઓપન જેનરિક સ્ટોર, તો હું તમને બીજી વસ્તુ પણ વાત કરીશ કે એક બ્રાન્ડેડ જેનરિક સ્ટોર ચાલુ કરવાની અંદર ઘણો બધો ખર્ચો હોય છે. કે તમને એક મોલિક્યુલ હોય, એઝિથ્રોમાઇસિન હોય, તો એની 10 થી 20, 25 બ્રાન્ડ રાખવી પડે. શું માટે રાખવી પડે? કે અલગ અલગ ડોક્ટર્સ અલગ અલગ બ્રાન્ડ પ્રિસ્ક્રાઇબ કરતા હોય, બરાબર. તમારા એરિયામાં તમે ચાલુ કર્યું તો અહીંયા 10 ડોક્ટર્સ છે એ એરિયાની અંદર, જીપીસ છે, એમડી ફિઝિશિયન્સ છે, તો 10 ડોક્ટર અલગ અલગ બ્રાન્ડ પ્રિસ્ક્રાઇબ કરતા હોય, તો તમારે 10 કંપનીની ઇન્વેન્ટરી, એક જ મોલિક્યુલની ઇન્વેન્ટરી રાખવી પડે, બરાબર. એવી તો કેટલી બધી ડ્રગ્સ છે, બધી ડ્રગ્સની તમારે અલગ અલગ 5-5, 6-6 બ્રાન્ડ, 7-7 બ્રાન્ડ, 8-8 બ્રાન્ડ રાખો તો મિનિમમ 20-25 લાખ, 30 લાખ જેવું તમે સ્ટોર ઓપન કરવા માંગતા હો એટલું બધું ખર્ચો થાય છે એની અંદર, બરાબર. અને પેશન્ટને પણ કઈ બેનિફિટ તો નથી એની અંદર. અલ્ટિમેટલી કંપનીઝને બેનિફિટ છે, ફાર્મા કંપનીઝને બેનિફિટ થાય છે. તમને તો બ્રાન્ડેડમાં પણ 20% માર્જિન મળવાનું છે, જેનરિકમાં પણ 20% માર્જિન મળવાનું છે. તમારું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આની અંદર ઘણું બધું થશે બ્રાન્ડેડ સ્ટોર્સની અંદર. એની સામે શું હોય કે તમે જેનરિક સ્ટોર ઓપન કરો છો તો તમારે એઝિથ્રોમાઇસિન એટલે એઝિથ્રોમાઇસિન જ રાખવાની છે. તમારે કોઈ 5 કંપનીની કે 6 કંપનીની કે 3 કંપનીની એઝિથ્રોમાઇસિન નથી રાખવાની. તમને જે ભારત સરકાર જે દવા આપે છે એ તમે રાખો, બરાબર છે. કોઈ પણ પ્રિસ્ક્રિપ્શન આવે તમારી પાસે, કોઈ પણ ડોક્ટરનું પ્રિસ્ક્રિપ્શન આવે, એમાં એઝિથ્રાલ લખેલી હોય, જેથિન લખેલી હોય, તમારે એઝિથ્રોમાઇસિન જ દેવાની છે, બરાબર. એટલે તમારું ઇન્વેન્ટરીમાં જે પૈસા બ્લોક થાય છે એ ઓછા થાય છે, એક્સપાયરી ઓછી થાય છે, બરાબર. એટલે ઓછા મૂડી રોકાણે તમે આ સ્ટોર આરામથી ચાલુ કરી શકો છો. આઈ થિંક સો જે ગવર્મેન્ટનું સપોર્ટ પણ તમને મળતું હોય તો તમે બહુ 2-4 લાખ રૂપિયા, 5 લાખ રૂપિયામાં, યા તમે કેવું સ્ટોર કયા લોકેશન ઉપર ચાલુ કરો છો, તમે ફર્નિચરમાં કેટલો ખર્ચો કરવા માંગો છો એના ઉપર ડિપેન્ડ કરતું હોય. પણ ઇઝીલી યુ કેન સ્ટાર્ટ 6 to 7 લાખ, 5 to 6 લાખમાં તમે ઇઝીલી એક જેનરિક સ્ટોર ચાલુ કરી શકો છો. આ મોટામાં મોટું બેનિફિટ છે, બરાબર. એની ક્વેશ્ચન્સ? હેલો સર, કોઈ જેનરિક સ્ટોરમાં હોય અને એ એઝિથ્રાલ જેવી બ્રાન્ડેડ રાખે તો કોઈ પનિશમેન્ટ થાય? સાહેબ, આપણે જે એગ્રીમેન્ટ કરીએ છીએ ને 3 વર્ષ, મેં તમને વાત કરી કે આપણે જે બધું ઓકે થઈ જાય પછી 3 વર્ષનું એગ્રીમેન્ટ થાય છે. એ એગ્રીમેન્ટમાં લખેલું હોય છે કે યુ કાન્ટ સેલ બ્રાન્ડેડ જેનરિક સ્ટોર્સ, બ્રાન્ડેડ મેડિસિન્સ. તો આપણે જેનરિક સ્ટોર ચાલુ કર્યું હોય, બરાબર છે, તો એની અંદર આપણે એઝિથ્રાલ ના રાખી શકીએ. એ એગ્રીમેન્ટનું બ્રીચ થાય એવું છે. ઓકે. એની ક્વેશ્ચન્સ? સર, આપણે જે એની લિસ્ટ હોય જે ઓલા રાખવાની પ્રોડક્ટ, એના સિવાય વધારાના પ્રોડક્ટ રાખવી તો કઈ થાય? ના, એટલે હું તમને જ કીધું કે જે બીપીપીઆઈ ને બાસ્કેટ છે મેડિસિન્સનું, બરાબર છે, એની અંદર જે મેડિસિન્સ છે એ તમારે એમાંથી તમારે જેટલી રાખવી હોય તમે રાખી શકો છો. જો એની પાસે તો ઘણું બધું લાંબુ લિસ્ટ છે, બરાબર. બધી પ્રોડક્ટ્સ તમારા એરિયામાં ના હાલતી હોય, બરાબર. તો તમે તમારી રીતે ચોઈસ કરી શકો છો કે મારે આટલા મોલિક્યુલ્સ મારા એરિયા પ્રમાણે મારે રાખવા છે. પણ એની અંદર અવેલેબલ હોય, એને લિસ્ટમાં અવેલેબલ હોય અને તમે બહારથી બીજી દવા રાખો, બરાબર છે, તો એ અલાઉડ નથી. એની પાસે ના હોય ફોર ધ ટાઈમ બિંગ, કે ભાઈ પ્રોડક્શનમાં છે અને માલ હજી આવતું નથી, તો ફોર ધ ટાઈમ બિંગ યુ કેન સેલ અધર જેનરિક્સ, બટ યુ કાન્ટ સેલ. એની પાસે પ્રોડક્ટ છે દિલ્હી વેરહાઉસમાં કે અમદાવાદ વેરહાઉસમાં પ્રોડક્ટ છે, બરાબર છે, અને તમે એ નથી મંગાવતા અને બીજી જેનરિક વેચો છો, તો એ અગેન બ્રીચ ઓફ તમારું એગ્રીમેન્ટ છે.
ક્લિયર થયું કે હજી ડાઉટ છે? એની ક્વેશ્ચન? સર કોઈ ડોક્ટરે પ્રિસ્ક્રાઇબ કરી હોય કે એમાં કોમ્બિનેશન કીધું હોય અને એ કોમ્બિનેશન જેનરિકમાં ન હોય તો તમે અલગ અલગ બે આપી શકીએ કે આપણે જે કોમ્બિનેશન ડોક્ટરે કીધું હોય એ આપણે બ્રાન્ડમાં વેચી શકીએ? બહુ સારું ક્વેશ્ચન છે. આ પ્રોબ્લેમ જનરલી એક જનરિક સ્ટોરમાં થતું હોય છે કે ભાઈ ડોક્ટર એક બ્રાન્ડ લખી એની અંદર 3 દવાનું કે 2 કે 4 દવાનું કોમ્બિનેશન હોય છે, મલ્ટીવિટામિન્સ હોય તેમાં તો 8-10 જાતનું કોમ્બિનેશન હોય છે, બરાબર. તો આપણે અલગ અલગ કરીને વેચી શકીએ? હા, વેચી શકીએ છીએ. કે એક ગવર્મેન્ટનો રૂલ છે, અમારે જેટલા ગવર્મેન્ટ હોસ્પિટલ્સ છે એમાં કોમ્બિનેશન ડ્રગ્સ નથી આવતા, બરાબર. અમારી પાસે જે પણ દવા આવે છે અમારી પાસે 725 ઇડિયલ ડ્રગ્સ છે. ઇડિયલ એટલે એસેન્શિયલ ડ્રગ લિસ્ટ કહેવાય, જે માનવ જીવન માટે એસેન્શિયલ વસ્તુ કહેવાય, દવાઓ કહેવાય. તો એ કોમ્બિનેશન્સમાં અમારી ઇવન એમ્લોડિપિન આવે છે તો અલગ આવે છે, એટનોલ આવે છે તો અલગ આવે છે, માર્કેટમાં કોમ્બિનેશન આવે છે. પણ અમારે આ જ્યારે પ્રિસ્ક્રિપ્શન કરવામાં આવે ડોક્ટર લખે તો એમ્લોડિપિન અલગ લખે છે અને એટનોલ અલગ લખે છે. એટલે આપણે શ્યોરલી અલગ અલગ કરીને આપી શકીએ, પણ કોમ્બિનેશન ને જે પાવર સ્ટ્રેન્થ છે એ સેમ રહેવી જોઈએ, બરાબર. એમાં ફેરફાર ના થવું જોઈએ. આપણે અલગ અલગ બે મોલિક્યુલ આપી શકીએ છીએ. એની ક્વેશ્ચન? સર આપણે ખબર કેમ પડે કે દવા જેનરિક છે કે સ્ટાન્ડર્ડ? કારણ કે ઘણી કંપની જેનરિક દવા પણ આપે, સિપ્લા છે જેનરિક આપે, સ્ટાન્ડર્ડ આપે, તો લોગો આપે, કેમ ખબર પડે? એ બહુ સારું ક્વેશ્ચન છે તમારું. હજી સુધી માર્કેટમાં આ ચાલતું હતું, બરાબર. તમે જે પોઈન્ટ ઉપાડ્યું છે એ બહુ સારું, કે હું મારું પોતાનું મેડિકલ સ્ટોર જામનગર હતું તો અમે લોકો પણ કહેતે આ રેનબેક્સીની અમને જે લાવે છે તો અમને 20-25 રૂપિયામાં આવતી હતી, અમે 90 રૂપિયામાં વેચતા હતા, બરાબર. એટલે પબ્લિકને ખબર જ ના હોય એમાં રેનબેક્સી લખેલું હોય, સિપ્લા લખેલું હોય, પબ્લિક એવું જ વિચારે કે આ તો ભાઈ બ્રાન્ડેડ દવા જ છે, બરાબર. એટલે પૂરા પૈસા આપે કેમિસ્ટને, અને પૂરા પૈસા કેમિસ્ટ તો મતલબ એને પૂરા પૈસા મળે, બરાબર. પબ્લિકને કાંઈ બેનિફિટ ના મળે. એટલે જ આ કેન્દ્રો ચાલુ કરવામાં આવ્યા છે, બરાબર. એ ભાઈ તમે બ્રાન્ડેડ સ્ટોરમાં, રેગ્યુલર સ્ટોરમાં તમે દવા લેશો તો એવું હજી સુધી એના ઉપર સરકાર કામ કરી રહી છે કે એની અંદર કંઈક એવું માર્કિંગ કરીને આવશે કે કેમ વેજીટેરિયન પ્રોડક્ટમાં લખેલું ગ્રીન કલરનું માર્ક આવે છે, નોન વેજમાં રેડ કલરનું માર્ક આવે છે. એવી રીતે એના પર પણ વર્ક ચાલી રહ્યું છે અત્યારે, પણ હજી સુધી માર્કેટમાં એસ્ટેબ્લિશ નથી થયું કે ભાઈ જેનરિક બ્રાન્ડેડ જેનરિક્સ હશે એને અલગ રીતે ડિસ્ટિંગ્વિશ થઈ શકે. તો એવી રીતે કંઈક કરવામાં આવી રહ્યું છે ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા, પણ હજી સુધી એવું નથી. પણ જનૌષધિ સ્ટોર અને દીનદયાળ સ્ટોર મેં તમને વાત કરી, ત્યાં પબ્લિકને ખબર હોય કે અહીંયા જેનરિક જ મળશે, બ્રાન્ડેડ દવા નહીં મળે, રાખવાનું અલાઉડ પણ નથી. એવી રીતે મેં જે તમને વાત કરી કે દીનદયાળ સ્ટોર છે એમાં બ્રાન્ડેડ જેનરિક મળે છે, પણ એ ઓછા ભાવે મળે છે. એવું નથી કે 100 રૂપિયા એમઆરપી લખેલી હોય, ભલે લખેલી હોય, પણ તમને એ 20-25 જે રેટ હોય એ રેટ જ મળશે. પણ અધર મેડિકલ સ્ટોરમાં અત્યાર સુધી એવું કોઈ રૂલ નથી કે આપણે ડિસ્ટિંગ્વિશ કરી શકીએ કે આ બ્રાન્ડેડ છે કે આ જેનરિક છે. આ એક પ્રોબ્લેમ છે હજી. હેલો સર. હાજી સર. હા, તમે કીધું કે પ્રધાનમંત્રી જન ઔષધ કેન્દ્ર અને દીનદયાળ ઔષધીય કેન્દ્ર છે, એની એક લિમિટ હોય, રન ઓપન કરવું હોય ને તો કે 1.5 કિલોમીટર, અને એવરી ટાઈમ ઈ ચેન્જ થઈ રાખે. પણ ઓલરેડી એક પ્રધાનમંત્રી જન ઔષધીય કેન્દ્ર હોય, પણ ઈ જે પેરીફેરી છે ને નક્કી એમાં દીનદયાળ ઔષધીય કેન્દ્ર રન કરાવી શકાય કે નહીં? 100 મીટર દૂર હોવું જોઈએ મેડમ. ઓકે, બંને વચ્ચે 100 મીટરનું ડિસ્ટન્સ તો હોવું જોઈએ. એમાં દીનદયાળની ગાઈડલાઇન્સ એવી છે કે જે તમે પ્રધાનમંત્રી સ્ટોર તમે સપોઝ કરો કે પ્રધાનમંત્રી સ્ટોર છે તો તમારે હવે દીનદયાળ કરવું છે તો બેની વચ્ચે 100 મીટરનું ડિસ્ટન્સ મિનિમમ હોવું જોઈએ. એના માટે એ લોકો એફિડેવિટ કરાવે છે કે ભાઈ તમે જે આ સ્ટોર કરવા માંગો છો, બરાબર છે, બંનેની વચ્ચે 100 મીટરનું ડિસ્ટન્સ છે. ઓકે, થેન્ક યુ સર. એની અધર ક્વેશ્ચન? પ્રેઝન્ટેશન શેર કરવાનું ત્યારે મને કહેજો તમે. હા, એવું સર આપણે લાસ્ટમાં ફાસ્ટલી રાખી દઈશું, બરાબર. ક્વેશ્ચન આન્સર પૂરા થઈ જાય, કે સર જેટલા ક્વેશ્ચન પૂછશે, જેટલી ક્વેરી કરશે ને એટલું જ વધારે એ લોકોને ખ્યાલ આવશે બધી વસ્તુનો. શિવાંગી, તમારે કઈ ક્વેશ્ચન હતો? હા સર, આ જે તમે કીધું કે જેનરિક મેડિસિન હોય તો એમાં સ્ટોક મેનેજમેન્ટ માટે કે આપણે દવા ક્યાંથી મગાવી કે એના માટે કે કઈ સોફ્ટવેર કે કોઈ કંપની કે જેથી આપણે ક્યાંથી મગાવી શકીએ એમ એ બધી? હા, જો એમાં કેવું હોય છે કે તમને સોફ્ટવેર ફ્રી ઓફ ચાર્જ આપવામાં આવે છે,
બરાબર. જે બીપીપીઆઈ છે તમને ફ્રીમાં ઓનલાઈન સોફ્ટવેર કહેવાય છે, વેબ ઓનલાઈન સોફ્ટવેર હોય છે, એ ફ્રીમાં તમને ઇન્સ્ટોલ કરી દેવામાં આવે છે સરકાર દ્વારા જ, બરાબર. એનું કોઈ ચાર્જ લેવામાં નથી આવતું અને એના થ્રુ તમે ઇન્ડિયાના કોઈ પણ ડેપોમાં તમે ઓર્ડર કરી શકો છો. એવું નથી કે તમે કેવલ દિલ્હી ઓર્ડર કરી શકો છો. તમે જે ગવર્મેન્ટના ડેપોઝ છે મોટા મોટા સેન્ટ્રલ વેરહાઉસ છે એ દિલ્હીમાં છે, તમે ઓનલાઈન ત્યાંથી ઓર્ડર મૂકી શકો છો, બરાબર. અને લોકલ સ્ટોકિસ્ટને પણ તમે ઓર્ડર અહીંયાથી એ સોફ્ટવેર થ્રુ આપી શકો છો. છતાંય લોકલ જે ડેપોઝ છે એ લોકો તમને દરેક ટાઈમ જેમ એની પાસે નવું ઇન્વેન્ટરી આવે તો તમને ઈમેલ થ્રુ જાણ કરવામાં આવે છે, આખું સ્ટોક સ્ટેટમેન્ટ મોકલવામાં આવે છે. એ સ્ટોક સ્ટેટમેન્ટમાં તમારી રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે તમારી ક્વોન્ટિટી લખી દેવાની હોય છે અને એને ફરીથી ફોરવર્ડ કરી દેવાનું હોય છે, રિપ્લાય કરી દેવાનું, અને એ તમને સામે ઇન્વોઇસ જનરેટ કરીને મોકલી દે છે. અને બાય કુરિયર, બરાબર છે, એ કુરિયર ચાર્જ પણ તમારે પે કરવાના નથી હોતા, એ સ્ટોકિસ્ટ કે ડેપો પે કરે છે, બરાબર. એ ફ્રી ટ્રાન્સપોર્ટેશન થ્રુ તમારી પાસે ગુડ્સ તમારા સ્ટોર ઉપર ડોર ડિલિવરી થઈ જાય છે. તમારે ટ્રાન્સપોર્ટમાં લેવાઈ જવાનું નથી, એ ડોર ડિલિવરી થાય છે. અને સર ડિલિવરી કેટલા ટાઈમ સુધીમાં થઈ જાય, લાઈક કે 1 day 2 day એવી રીતે? જો તમે ગુજરાતના ડેપોઝ પાસેથી મંગાવતા હોય તો 2 થી 3 દિવસમાં આવી જાય છે. એમ દિલ્હીથી મંગાવતો હોય તો એમાં જે ફ્લાઇટમાં ટાઈમ લાગે 5 દિવસ જેવું, 5-6 દિવસ જેવું એટલું ટાઈમ લાગે છે. સર આજે પરચેસ કરવાની હોય કે લોકલ કોઈ જેનરિક ફાર્મસી છે, લોકલ કોઈ સ્ટોકિસ્ટ છે, એમાં કેટલા % સુધી કરી શકે, કે ગવર્મેન્ટના વેરહાઉસ કે ગવર્મેન્ટના જે હોલસેલ હોય ત્યાંથી જ કરવાની હોય? હા, મેં જો એ પહેલાં સમજાવ્યું હતું કે એમાં એવું છે કે બીપીપીઆઈના બાસ્કેટ મીન્સ એની જે પોર્ટફોલિયો છે, અત્યારે તમે પાસે મેં હમણાં વાત કરી કે તમારી પાસે સ્ટોક સ્ટેટમેન્ટ આવે છે ઇન્વેન્ટરીનું, દરેક સ્ટોકિસ્ટ પાસેથી તમારી પાસે સ્ટોક સ્ટેટમેન્ટ આવશે. એની પાસે જે પ્રોડક્ટ્સ અવેલેબલ છે તો તમારે આ જ પ્રોડક્ટ વેચવાની હોય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે વાત કરીએ ફોલિક એસિડની વાત કરીએ, જસ્ટ બરાબર એક્ઝામ્પલ લઈએ કે ભાઈ ફોલિક એસિડ બીપીપીઆઈની આવે છે પણ તમે એ નથી મંગાવતા, એની પાસે છે પણ તમે નથી મંગાવતા, તો એ ખોટું કહેવાય, બરાબર છે. એની પાસે અત્યારે એના બાસ્કેટમાં એ દવા અવેલેબલ નથી પણ તમારે જ્યાં પેશન્ટને દેવાની છે, બરાબર છે, તો પેશન્ટને આપણે ના નથી પાડવાની, બરાબર. તો આપણે લોકલ માર્કેટમાંથી જે લોકલ સ્ટોકિસ્ટ છે જેનરિક્સના, એની પાસેથી સારી કંપનીની વસ્તુ એ ફોલિક એસિડ ફોર ધ ટાઈમ બિંગ કે 10 પટ્ટી છે, 15 ટેબ્લેટ છે, એવું લઈ શકીએ છીએ. અને એને પણ આપણે જે ગવર્મેન્ટે રૂલ નક્કી કર્યું છે કે તમારી પરચેસ રેટથી તમે 20% માર્જિન રાખીને વેચવાની હોય. એટલે તમે સમજી લો લોકલ માર્કેટમાંથી ફોલિક એસિડ પરચેસ કરી, તમને 2 રૂપિયામાં એ વસ્તુ આવી, તો તમારે 2 રૂપિયા 40 પૈસામાં ટુ ધ પેશન્ટ આપી દેવાની હોય, ભલે એમાં 10 રૂપિયાની એમઆરપી લખેલી હોય કે 20 રૂપિયા લખેલી હોય. તમારા પરચેસ રેટથી 20% માર્જિન એડ કરીને તમારે બીપીપીઆઈ સિવાયની પ્રોડક્ટ તમે વેચી શકો છો. કન્ડિશન એ બીપીપીઆઈ પાસે પ્રોડક્ટ અવેલેબલ નથી તો જ. Any question? હેલો હાજી સર, આ જે આ ઔષધિ કેન્દ્ર હોય એ ખોલવા માટે સ્પેશિયલ ગવર્મેન્ટ કોઈ ફાઇનાન્શિયલ સપોર્ટ કરે છે? ફાઇનાન્શિયલ સપોર્ટ જો કોઈ સોસાયટી હોય, કોઈ ટ્રસ્ટ હોય, બરાબર છે, એ ચાલુ કરવા માંગતી હોય તો એને 2.5 લાખની સબસિડી આપવામાં આવે છે, બરાબર છે. એટલે એક કેવું છે કે બધાને સપોર્ટ આપવામાં આવે છે, બીજાને ઇન્સેન્ટિવ રૂપે દેવામાં આવે છે. એટલે ઓન પરચેસ 10% ઇન્સેન્ટિવ રૂપે દેવામાં આવે છે, એ લોકોને એડવાન્સમાં દેવામાં નથી આવતું. કોઈ સોસાયટી છે કે કોઈ ટ્રસ્ટ છે કે સેલ્ફ હેલ્પ ગ્રુપ છે, એવા લોકો ચાલુ કરવા માંગતા હોય તો એ લોકોને 2.5 લાખ રૂપિયા ફર્નિચર, કમ્પ્યુટર અને પ્રિન્ટર એના માટે આપવામાં આવે છે. ઓકે ઓકે. I think Chaitali Patel has questions. Chaitali. Hello. હા બોલો. Sir, can generic medicine is less effective than standard medicine is true? નો, ઇટ્સ વેરી ફોલ્સ. એવું જરાય નથી કે બ્રાન્ડેડ મેડિસિન્સમાં કરતાં જેનરિક મેડિસિન ખરાબ ક્વોલિટીનું હોય છે. એ જ આપણો ફાર્માસિસ્ટનો રોલ છે કે માર્કેટમાં આપણે એ જ એસ્ટેબ્લિશ કરવાનું છે, બરાબર. આપણે જો આપણે બિઝનેસ માટે પણ ફાર્મસી કર્યું હોય, બરાબર છે, પણ આપણું બેઝિક પ્રોફેશન શું છે કે સાચી દવા સાચા રેટે પેશન્ટને મળવી જોઈએ,
બરાબર. એટલે એ મિસકન્સેપ્શન છે કે ભાઈ સસ્તી દવા છે એટલે કે શું કહેવાય એનું સબસ્ટેન્ડર્ડ ક્વોલિટી હશે, એવું નથી. હું એટલે જ કહું છું કે ભાઈ આ પ્રધાનમંત્રી જનૌષધિ કેન્દ્ર છે તો એની દરેક બેચ NABL જે એક્રેડિટેડ લેબ્સ છે એના દ્વારા ચેક કર્યા પછી માર્કેટમાં મૂકવામાં આવે છે. એટલે ક્વોલિટીનું કોઈ ઇસ્યુ નથી. જે આપણા FDA છે બરાબર છે, એના રૂલ્સ પ્રમાણે જે મોલિક્યુલ્સ એની બાયો ઇક્વિવેલન્સ હોવું જોઈએ, બાયોઅવેલેબિલિટી પૂરી હોવી જોઈએ, ફાર્માકોડાયનેમિક્સ પૂરું હોવું જોઈએ, એટલે તો જ એ દવા માર્કેટમાં મૂકવામાં આવે છે. અને મારા સેલ્ફ એક્સપિરિયન્સ ઘણા બધા છે. અમે જેનરિક દવા જ લઈએ છીએ ઘરે, પણ અમારા ફેમિલી માટે પણ એ યુઝ કરીએ છીએ. એટલે અમને હજુ સુધી કોઈ આ દવા લગતું ઇસ્યુ નથી બન્યું કે ભાઈ ક્વોલિટીમાં સબસ્ટેન્ડર્ડ છે કે આવું કંઈ છે. ઇટ્સ સેમ ઇક્વિવેલન્ટ ક્વોલિટી વી કેન સે, નો પ્રોબ્લેમ ઇન ક્વોલિટી. Okay, sir. Thank you. Thank you. Any other question? સર આ જે જેનરિક મેડિકલ સ્ટોર ના હોય અને બ્રાન્ડેડ ડ્રગ્સ જ એ લોકો સેલ કરતા હોય તો એ લોકો એવું વિચારે કે આપણે સાથે સાથે જેનરિક કઈ સેલ કરવી છે તો બે સાથે કરી શકે? હા, કરી શકે છે. બ્રાન્ડેડ સ્ટોર વાળા પણ જેનરિક સ્ટોર વેચી શકે છે, પણ અત્યાર સુધી જે રૂલ્સ છે એ પ્રમાણે એવું છે કે એમને BPPI જે મેં તમને વાત કરી હતી કે ભાઈ આની અંદર કંપની જે પ્રધાનમંત્રી સ્ટોર છે એમાં એ લોકો સેલ્ફ મેન્યુફેક્ચરિંગ કરાવે છે, એના પેકેજિંગ બધું અલગ હોય છે. તો આ દવા જે છે મતલબ કે આ દવા બ્રાન્ડેડ સ્ટોર વાળાને સરકાર નથી આપતી અને એ લોકો એના આઉટલેટથી નથી વેચી શકતા, બરાબર. પણ જે બ્રાન્ડેડ જેનરિક દવાઓ છે જે બીજી કંપની બનાવતી હોય, સિપ્લા છે, કેડિલા છે, બાયોકેમ છે, મેનકાઇન્ડ છે, બરાબર છે, ગ્લેનમાર્ક છે, એ લોકો બનાવે છે. તો એ બધી દવાઓ એ લોકો ઈચ્છે તો પોતાના સ્ટોરમાં એઝ એ જેનરિક રેટ ઉપર વેચી શકે છે. અને સરકારે એના માટે પણ અત્યારે કામ ચાલુ કર્યું છે કે દરેક બ્રાન્ડેડ સ્ટોરની અંદર એક કાઉન્ટર યા એક આખું જે રેક હોય છે એને હાઇલાઇટ કરવું પડશે જેનરિક મેડિસિન્સ કરીને. ત્યાં એને જેનરિક મેડિસિન રાખવી ફરજિયાત બનશે અને એને ત્યાં જેનરિક મેડિસિન રાખવાની અને હાઇલાઇટ કરવાની કે જેનરિક મેડિસિન ત્યાં અવેલેબલ છે. તો એવું પણ શોર્ટ ટાઈમમાં આવી જશે. સર આ જેનરિક સ્ટોરમાં જે નોર્મલ યુઝમાં થતી મેડિસિન હોય જેમ કે માથાનું તેલ કે એવું કાંઈ છે એ પોતે મિક્સ કરીને બનાવીને વેચી શકે છે? જેનરિક દવાઓ પોતે મિક્સ કરી બનાવીને વેચી શકે? એટલે કેવી રીતે, મતલબ કેવી રીતે જેનરિક દવાઓ? એટલે તેલ જેવી વસ્તુ છે માથામાં નાખવાનું, તો એ ઓકે, રેગ્યુલર આઇટમ છે, એના માટે પ્રિસ્ક્રિપ્શન ન જોઈએ તો હા બરાબર છે. ઈ જેનરિક પોતે સ્ટોક મંગાવી જેનરિક મેડિસિનનો જાતે 2-3 ઇન્ગ્રેડિયન્ટ મિક્સ કરીને વેચી શકે સ્ટોરમાં? તમે તેલની જે વાત કરો છો બ્રાન્ડેડ કોઈ પણ લખી સમજી લો પેરાશૂટ ઓઇલ છે, આમલા હેર ઓઇલ છે, નવરત્ન છે, એ બધું વેચી શકે છે, બરાબર છે. પણ પોતે કઈ બનાવીને મિક્સર બનાવીને વેચી ના શકે ને, કે એને માટે પહેલા અપ્રુવલ લેવા પડે કે આ પ્રોડક્ટ જે બનાવી છે એ સ્ટાન્ડર્ડ છે કે નહીં. એને જે મેન્યુફેક્ચરિંગ ઓથોરિટીઝ છે એની પાસેથી એને અપ્રુવલ લેવું પડે, પછી જ વેચી શકે, એ અપ્રુવ કરે તો, બરાબર. પણ આવી રીતે આપણે કોઈ આપણી ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ છે ઇન્ગ્રેડિયન્ટ છે એ તો જેનરિક સ્ટોરમાં આપણે વેચી જ છીએ, તો ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ મિક્સ કરીને જ વેચે છે, એના માટે અપ્રુવલની જરૂર શું પડે એમ? કેવા ફોર એક્ઝામ્પલ આપો ને મને, કેવી રીતે તમે કહેવા માંગો છો? એટલે જેમ કે જો કોઈ પણ એટલે કલોંજી તેલ ને કરંજ તેલની વાત કરીએ આપણે, બરાબર સર, જેમ કે જેનરિકમાં વેચતા હોય. હા, તો એ બે તેલ સાથે મિક્સ કરીને એમ વાર માટે વેચે તો એમ વેચી શકે? તમે પોતે મિક્સ કરીને ના વેચી શકો. તમે બે જે ઓઇલ છે બે અલગ અલગ આપી શકો છો. તમે એવું એડવાઇસ કરી શકો છો પેશન્ટને કે આ બે તેલ મિક્સ કરીને યુઝ કરવાના છે, બરાબર. પણ બાકી તમે પોતે કોઈ પણ કંપનીનું જે મેન્યુફેક્ચરિંગ છે એને પોતે તમે તોડીને એ તમે પોતે એને કોઈ પણ જાતની રીતે ચેન્જ કરીને એનું ફોર્મ્યુલેશન એ તમે ના કરી શકો. Formulations we can't change, બરાબર. We can sell the medicines, we can sell ingredients separately and we can advise the patient you have to use these two medications by mixing each other, but we can't mix and then sell the product. તો ફાર્મસી એક્ટમાં પણ આવે છે કે ભાઈ આપણે કોઈ પણ વસ્તુનું પેકેજિંગ ચેન્જ ના કરી શકીએ, બરાબર. આપણે પેકેજિંગ ચેન્જ કરવું હોય, બલ્ક હોય એને આપણે સ્મોલ પેકે કરવું હોય તો એના માટે પણ આપણે લાયસન્સ લેવું પડે છે. રીપેકિંગનું લાયસન્સ આવે છે, એ પણ આપણે લેવું પડે છે. એટલે આપણે રીપેક ના કરી શકીએ કોઈ પણ પ્રોડક્ટને. Sir, we can selling standard medicine from generic medical store. You can only sell branded medicines which are not available in generic, only patent medicines only.
Like soframycin is there. For example, I will just give you an example. Soframycin is the, all, but it's having still patent with the company is having patent with the government. So there is no option of soframycin in the market. Okay, framicidin is the generic name of soframycin. Framicidin cream is there, and in open market there is no option of framicidin. You can get frediomycin, but you can't get framicidin. So you can keep soframycin in your store, in your generic store. You can selling soframycin, right? Right. Yeah. Okay, sir. Thank you. Okay. So is there any questions from students? Okay, sir, we can continue, sir. Okay, sir. We should start the presentation of the PPT. It will be the last part of the whole this topic. Okay, sir, Yes, I'm Ramit, going sir. to presentation. Sir, is it visible? Yes. This is the logo. Whenever you need to change the slide, please instruct me. Hello. જ્યારે slide change કરવાની ત્યારે સર મને કહેજો હું કરીશ. Okay, sir. Okay. This is the logo for Pradhan Mantri Bharatiya Janaushadhi Pariyojana. It's all PMBJP. એટલે પ્રધાન મંત્રી ભારતીય જનૌષધિ પરિયોજના, and the store is named as પ્રધાન મંત્રી ભારતીય જનૌષધિ કેન્દ્ર. The whole scheme is known as PMBJP, and this is the logo of this scheme. Next slide, sir. And what is the motto behind this scheme? What is the vision of our PM to launch this scheme? કે દરેકને સસ્તી અને ગુણવત્તાપૂર્ણ દવાઓ સરળતાથી મળી રહે માટે અમારી સરકારે દેશભરમાં જન ઔષધિ કેન્દ્રનું અભિયાન ચલાવ્યું છે. એટલે એનું વિઝન શું છે આ સ્કીમ પાછળનું? તો આ વિઝન છે. નેક્સ્ટ. આમાં ક્લાસિફિકેશન બતાવ્યું છે કે મેડિસિન્સ બે ટાઈપની હોય, બ્રાન્ડેડ અને જેનરિક. તો બ્રાન્ડેડમાં એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે કોસિન છે, તો એ અનબ્રાન્ડેડ જેનરિકમાં શું નામથી આવશે? પેરાસિટામોલ. એમાં પાછું જો બે જેનરિક્સમાં બે ક્લાસિફિકેશન બતાવવામાં આવ્યા છે, બ્રાન્ડેડ જેનરિક્સ અને અનબ્રાન્ડેડ જેનરિક્સ. એટલે મેં તમે જે વાત કરી કે ભાઈ અનબ્રાન્ડેડ જેનરિક્સ છે તો એની અંદર પેરાસિટામોલના ઘણા બધા કંપની બનાવતી હોય છે, અને જે અનબ્રાન્ડેડ જેનરિક્સ છે પ્રધાનમંત્રી સ્ટોરમાં આવે છે એમાં કોઈ બ્રાન્ડ નેમ લખેલું નથી આવતું, એમાં કેવલ પેરાસિટામોલ જ લખેલું આવે છે. આ બે રીતે જેનરિક્સ માર્કેટમાં અવેલેબલ હોય છે, એક બ્રાન્ડેડ જેનરિક્સ અને એક અનબ્રાન્ડેડ જેનરિક્સ. નેક્સ્ટ. આપણે જે વાત કરી રહી છે કે generic drugs is the same chemical substance as a branded drug. Generic drugs are allowed for the sale after the patent on the original drugs expire. જ્યારે પેટન્ટ એક્સપાયર થઈ જાય પછી જ આપણે જેનરિકને એને વેચી શકીએ છીએ. A generic drug has the same active pharmaceutical API same જ હોય છે as the original, but it may differ in some characteristics such as manufacturing process, excipients, color, taste and packaging. સપોઝ કરો કે ભાઈ આ જે ડોલો 650 છે તો એનું ઓવલ શેપ છે, બરાબર છે, એનું પેકિંગ અલગ હોય છે, બ્લુ કલરનું પેકિંગ આવે છે. તો જે જેનરિકમાં આવતી હોય એ આવશે પેરાસિટામોલ 650 mg, પણ એનું પેકેજિંગ છે, ઉપરનું ટેક્સચર છે, ઉપરનું જે કલર છે એ ચેન્જ હોઈ શકે છે, પણ એનું એપીઆઈ સેમ હોય છે, એનું જે બાયો અવેલેબિલિટી હોય છે બોડીની અંદર એ સેમ જ હોય છે. નેક્સ્ટ સર. India is a leading country in the world's generic drug market. India generic companies exported $17.3 billion worth of drugs in the 2017-18. એટલે આપણે તમને વાત કરીશ તો ઇન્ડિયાને છે ને વર્લ્ડની ફાર્મસી કહેવામાં આવે છે. એ આખા વર્લ્ડમાં સૌથી વધારે દવાઓ આપણે ત્યાંથી મોકલવામાં આવે છે, અને આ જે આંકડા બતાવ્યા છે કે 17-18માં આપણે $17.3 બિલિયન જેનરિક દવાઓ એક્સપોર્ટ કરવામાં આવી છે. In terms of volume, Indian drugs comprised of 20% of the global generic drug export, out of which North America had the largest share. આપણે સૌથી વધારે દવા જે આપીએ છીએ નોર્થ અમેરિકાને આપીએ છીએ. નેક્સ્ટ સર. અકોર્ડિંગ ટુ NSSO રિપોર્ટ, NSSO એક સંસ્થા છે ગવર્મેન્ટની, નેશનલ સર્વે, જે વર્ષે વર્ષે સર્વે કરતી હોય છે અલગ અલગ ટોપિક્સ ઉપર. તો 55 million Indians were pushed into poverty per year because of the healthcare expense. જે આપણે વાત કરી કે ભાઈ આજે એક પર કેપિટા ઇન્કમ જોઈએ કે ભાઈ માણસની કેટલી ઇન્કમ છે, પર હેડ આપણે પર કેપિટા ઇન્કમ જોઈએ તો એ બહુ ઓછી છે. હવે સામે દવાઓનો ખર્ચો એટલો બધો હોય છે. આજે ડાયાબિટીસની દવા વિડાગ્લિપ્ટિન, સિડાગ્લિપ્ટિન તમે એના રેટ્સ જોશો તો એ બહુ જ હાઈ રેટ્સ છે. હવે ડોક્ટર્સ આવા
એને પણ જરૂરત પણ હોય છે, ટેનેગ્લિપ્ટિન છે, તો એના રેટ્સ હાઈ હોય છે, તો એ પુઅર પેશન્ટ છે એ લોકો અફોર્ડ નથી કરી શકતા. એના હિસાબે શું થાય છે, એ લોકો દવા લેવા જાય તો બીપીએલ પોવર્ટી લાઇનથી નીચે વયા જાય છે. તો 38 million ફેલ બિલો પોવર્ટી લાઇન ડ્યુ ટુ સ્પેન્ડિંગ ઓન મેડિસિન્સ ઓનલી. એટલે આ મુહિમ થ્રુ આપણે એને બચાવી શકીએ છીએ કે એ લોકો પોવર્ટી લાઇનથી નીચે ના જાય અને એનો ઘરનો જે ખર્ચો છે એ લોકો ચલાવી શકે. નેક્સ્ટ. પ્રોવાઇડ ક્વોલિટી મેડિસિન્સ એટ અફોર્ડેબલ પ્રાઇસ. આ સૌથી મેઇન સ્કીમનું થીમ છે કે ક્વોલિટી મેડિસિન્સ એટ અફોર્ડેબલ પ્રાઇસ. બરાબર, આપણું મેઇન વસ્તુ પહેલા ક્વોલિટીની વાત આવી છે, પછી પ્રાઇસની વાત આવે છે. અમે સૌથી પહેલા ક્વોલિટીની વાત કરીએ છીએ. પ્રાઇસ થોડાક 2 રૂપિયા વધારે લેવા પડે તોય ચાલશે, પણ ક્વોલિટીમાં કોઈ કોમ્પ્રોમાઇઝ ના કરવાનું હોય, કે એ જીવન સાથે જોડાયેલી વસ્તુ છે. બરાબર, તો પ્રોવાઇડ ક્વોલિટી મેડિસિન્સ એટ અફોર્ડેબલ પ્રાઇસીસ. પછી ક્રિએટ અવેરનેસ અબાઉટ જેનરિક મેડિસિન્સ. બરાબર, આપણા ફાર્માસિસ્ટ છે તો આપણી રેસ્પોન્સિબિલિટી બને છે તો ડોક્ટર્સ એટલું બધું અવેરનેસ નહીં ફેલાવે. બરાબર, કોઈ બીજા કેમિસ્ટ છે એ અવેરનેસ નહીં ફેલાવે. બરાબર, આપણે જ આપણું એક શું કહેવાય, આપણું પ્રોફેશન છે કે આપણે જેનરિક મેડિસિન્સ પ્રત્યે અવેરનેસ માર્કેટમાં ફેલાવવી જોઈએ, જેનાથી આ લોકોનું સ્વાસ્થ્ય પણ સારું રહેશે અને એના પૈસા પણ બચશે. જનરેટ એમ્પ્લોયમેન્ટ બાય ઓપનિંગ સેપરેટ જેનરિક મેડિકલ સ્ટોર કોલ્ડ પ્રધાનમંત્રી ભારતીય જનૌષધિ કેન્દ્ર. એટલે આ મુહિમથી 2 ફાયદા છે. જો એક તો પબ્લિકને પણ બેનિફિટ છે અને એમ્પ્લોયમેન્ટ જનરેટ થાય છે. તમને ખબર છે અત્યારે 8,000 જેવા સ્ટોર પ્રધાનમંત્રીના છે, તો વિચાર કરો કે 8,000 ફાર્માસિસ્ટને એમ્પ્લોયમેન્ટ મળ્યું, પછી અહીંયા બીજા લોકો કામ કરતા હશે, એનું સ્ટાફ હશે, તો એ લોકોને એમ્પ્લોયમેન્ટ મળ્યું, તો એનાથી એમ્પ્લોયમેન્ટ પણ જનરેટ થાય છે. આપણે માટે એક સારી ઓપોર્ચ્યુનિટી ઊભી થઈ છે ફાર્માસિસ્ટ માટે, કે આપણે સેલ્ફ એમ્પ્લોય થઈ શકીએ છીએ એનાથી. નેક્સ્ટ. નંબર ઓફ મેડિસિન્સ ઇન, જો મેં તમને જે વાત કરી કે ધીમે ધીમે સુધારો થઈ રહ્યો છે, તો પહેલા 255 દવા હતી. બરાબર, પછી મેડિસિન લેસ દેન માર્કેટ પ્રાઇસ આટલી દવાઓ છે જે 80 થી 90% નીચા ભાવની છે. બરાબર, 70 થી 80% નીચા ભાવની 163 દવાઓ છે આપણી પાસે. 60 થી 70% નીચા ભાવની 111 દવાઓ છે અને 50% કરતા નીચા ભાવની 920 દવાઓ છે. એટલે આટલી બધી મેડિસિન્સ આપણી પાસે ઓલરેડી અવેલેબલ છે. નેક્સ્ટ. આ થોડું કમ્પેરિઝન બતાવ્યું છે કે ભાઈ કેન્સરની દવા છે ગેમેસિટાબિન, તો એ પીએમજીપી નું પ્રાઇસ છે 240 રૂપીસ ઓનલી. ઓકે, અને બારે માર્કેટમાં 1178 રૂપીસની દવા મળે છે. 80% પેશન્ટના સેવ થાય છે. તો વિચાર કરો, કેન્સરની દવા હોય તો એને પેશન્ટને કેટલા ટાઈમ સુધી ખાવાની હોય? આ કીમોમાં યુઝ થતી હોય છે. કેપેસિટાબિન છે, ગેમેસિટાબિન છે, એ બધી કીમોમાં ચાલતી હોય. રોજની 5 થી 6 ગોળી ખાવાની હોય અને ઓછામાં ઓછી 6 થી 12 મહિના ખાવાની હોય. બરાબર, તો આ કોસ્ટિંગ કેટલું પેશન્ટના સેવિંગ. અને કીમો કેન્સરનું પેશન્ટ હોય, ઓલરેડી બિચારો મેન્ટલ ડિપ્રેશનમાં હોય, એટલું બધું એને ટ્રોમા થયું હોય, તો આ બધી વસ્તુથી એને બેનિફિટ થાય. ટોમોક્સિફેન છે કેવલ 10 રૂપિયામાં મળે છે. પછી તમે ગ્લિમિપ્રાઇડ જો તો માર્કેટની અંદર 69 રૂપીસની છે. ડાયાબિટીસની દવા છે, એ અહીંયા કેવલ 16 રૂપિયામાં મળે છે. એમ્લોડિપિન છે, મેં જે તમને વાત કરી કે એમ્લોપિન પ્લેન 5 mg ટેબ્લેટ કેટલાની આવે, 27 રૂપિયામાં મળે છે. ત્યાં કેવલ 5 રૂપિયામાં મળે છે. કેટલું બધું સેવિંગ્સ છે એની અંદર. નેક્સ્ટ. આખું બતાવ્યું છે કે આપણી પાસે કઈ કઈ મેડિસિન્સ અવેલેબલ છે. એન્ટી ડાયાબિટીક, કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર, એન્ટી કેન્સર, એનાલ્જેસિક, એન્ટીપાયરેટિક, ગેસ્ટ્રો, વિટામિન્સ, મિનરલ્સ, ટોપિકલ મેડિસિન, સર્જિકલમાં બધું છે. હવે તો આ તો થોડુંક હજી જૂનું લિસ્ટ છે પીપીટી, હજી એનાથી પણ ઘણું બધું વધી ગયું છે. બેબી ડાયપર્સ આવે છે, એડલ્ટ ડાયપર્સ આવે છે, સેનિટરી નેપકિન્સ. તમને ખબર હોય તો સૌથી સસ્તું ઇન્ડિયાની અંદર જે સેનિટરી નેપકિન્સ, કે એક મુહિમ છે કે જે મેન્સ્ટ્રુઅલ સાયકલ હોય છે, બરાબર છે, એમાં જે ઇન્ફેક્શન ગામડાઓની અંદર મજૂર વર્ગ છે એ લોકો આ પેડ્સ ને બધું યુઝ નથી કરતા, તો એને મેન્સ્ટ્રુઅલ હાઇજીન મેન્ટેન નથી કરતા. બરાબર, તો એનાથી એને કેન્સર્સ છે એ બધી બીમારી લાગી જાય છે. તો આપણે જનઔષધિ કેન્દ્ર થ્રુ કેવલ 1 રૂપિયામાં એક પેડ પબ્લિકને આપી રહ્યા છે. બરાબર, 1 રૂપીસ 1 પેડ, અને બહુ સારી ક્વોલિટીનું ઓક્સી બાયોડિગ્રેડેબલ ક્વોલિટીનું સેનિટરી પેડ્સ આપીએ છીએ. અને એનાથી પબ્લિકને ઘણું લાભ થયું છે અને અમને એક્સપિરિયન્સ છે કે પબ્લિક બહુ એનાથી હેપી થઈ છે. એવી ઘણી બધી વસ્તુ છે. પ્રોટીન પાવડર્સ છે, એમાં બધું આગળ આવશે. નેક્સ્ટ સર. જે મેં તમને વાત કરી બધાને કે ઓબ્જેક્ટિવ શું છે, ટુ મેક અવેલેબિલિટી ક્વોલિટી મેડિસિન એટ અફોર્ડેબલ પ્રાઇસ ફોર ઓલ through exclusive outlets named Pradhan Mantri Bharatiya Janaushadhi Kendra. Ultimate vision is to bring down the healthcare budget of every citizen of India through providing quality medicines at affordable price. PMBJP is being implemented in the country through BPPI under the administrative control of the Department of Pharmaceuticals, Ministry of C&F, Government of India. Next. આ હજી 1 વર્ષ જૂના આંકડા છે. ટોટલ ડિસ્ટ્રિક્ટ કવર 734, અત્યારે 7,800 પર કેન્દ્ર પહોંચી ગયા છે. નંબર ઓફ કેન્દ્ર ઇન ઇન્ડિયા ઇઝ 7,400
and saved approx 3,300 crores of the common citizen of country. આ લાસ્ટ મિટિંગમાં તમે ખ્યાલ નહીં આવે કે કેવી રીતે પૈસા બચ્યા, 3300 કરોડ રૂપિયા આપણે પબ્લિકમાં બચાવ્યા. તો આ જ પબ્લિક જે સપોઝ કરો બ્રાન્ડેડ દવા લેવા ગઈ હોત ને બીજા મેડિકલ સ્ટોરમાં, જે કેન્દ્ર પરથી દવા લીધી છે, તો 3300 કરોડ રૂપિયા વધારે વપરાશ થતા એ લોકોને. એટલે આટલા લોકોએ સાથે ક્યુમ્યુલેટિવ 3300 કરોડ રૂપિયા એ પબ્લિકને બચાવ્યા સરકારે. નેક્સ્ટ, મેં જે તમને વાત કરી હતી જનૌષધિ દિવસ ઓન 7th March 2021, એટલે હમણાં લાસ્ટ 2021 ગયું એની અંદર આપણે જનૌષધિ 3rd જનૌષધિ દિવસ સેલિબ્રેટ કરવામાં આવ્યું, અને ગ્લોબલી દર 7 માર્ચ આપણે જનૌષધિ દિવસ સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ. નેક્સ્ટ, આ એનું આઉટલેટ છે, કેવી રીતે બ્રાન્ડિંગ કરવામાં આવે છે, બરાબર. આ ફિક્સ જ હોય છે. દરેક સ્ટોરનું જે બહારનું જે પ્રેઝન્ટેશન છે, જે થીમ છે એ કોમન રહેવી જોઈએ, બરાબર. એટલે તમે જોશો રાજકોટની અંદર કે કોઈ પણ ગામમાં જશો તો બધાની થીમ આવી જ તમને જોવા મળશે. નેક્સ્ટ, આ પ્રોટીન પાવડર્સ છે, જે અમુક પ્રોડક્ટ્સના સેમ્પલ બતાવું છું કેવા આવે છે. આની અંદર 35% પ્રોટીન હોય છે. તમે બીજા જનરિક પ્રોટીન પાવડર જોશો તો એની અંદર 10% 15% જેવું હોય છે. આની અંદર 35% પ્રોટીન પાવડર હોય છે, બરાબર. એટલે આ બધું વસ્તુ શું છે કે આપણે ફાર્માસિસ્ટ છે એટલે તમે ટેકનિકલી સમજાવું છું કે પ્રોટીન પાવડર તો ઘણું બધું આવે માર્કેટમાં. કોઈ પણ કહેશો કે આ પ્રોટીન પાવડર, પણ એમાં ઇન્ગ્રીડિયન્ટમાં કયું પ્રોટીન છે, કેટલું ટકા પ્રોટીન છે, કેવી ક્વોલિટી સારી છે, એ બધું આપણે ફરજમાં આવે છે જોવાની, અને પછી આપણે પેશન્ટને આપીએ એ આપણી રેસ્પોન્સિબિલિટી બને છે. નેક્સ્ટ, બાળકો માટે ઇમ્યુનિટી ચોકલેટ્સ છે, જે એની ઇમ્યુનિટી ઇન્ક્રીઝ કરશે. ચોકલેટ ફ્લેવરમાં એ લોકો આવું પ્રિપરેશન કરી છે. નેક્સ્ટ, પોષણ પાવડર છે, બે જાતના આવે છે, મતલબ કે માલ્ટ બેસ્ડ ફૂડ છે આખું. એ બહુ સરસ પ્રિપરેશન છે. હા, કોના માટે? હા, પ્રેગ્નન્ટ લેડીઝ માટે ખાસ કરીને બનાવવામાં આવ્યું છે, જે એને વધારે ક્યોંકि એટ ધ ટાઈમ ઓફ પ્રેગ્નન્સી દે નીડ મોર રિક્વાયરમેન્ટ્સ ઓફ પ્રોટીન્સ એન્ડ ઓલ ધીસ થિંગ, સો ધીસ પ્રિપરેશન ઇઝ મેડ. પોષણ. નેક્સ્ટ, આપણે તમને ખબર જ હશે કે ગુજરાત છે એ સૌથી વધારે ડાયાબિટીક, એમાં સૌરાષ્ટ્ર છે એ સૌથી વધારે ડાયાબિટીક એન્ડ કેન્સર પ્રોન એરિયા છે, બરાબર. તમે બીજી કંપનીઝનું ગ્લુકોમીટર, હવે ઘરે ઘરે ગ્લુકોમીટર આવી ગયા છે, તમે જોયા હશે. અને સ્ટ્રીપ્સ મને ખબર છે જોન્સનની 30 રૂપિયાની 40 રૂપિયાની સ્ટ્રીપ આવે છે મેજર કરવાની. આ જે ગ્લુકોમીટર છે એ 525 રૂપીસમાં આખું મશીન અને 25 સ્ટ્રીપ ભેગી આવે છે, બરાબર. એટલે 25 સ્ટ્રીપ પછી તમે રિફિલ લેવા જાઓ એટલે 225 રૂપિયાની તમને 25 સ્ટ્રીપ આવે, અને નિયર અબાઉટ આઈ થિંક સો 9 રૂપિયા આસપાસ તમને 8-9 રૂપિયાની એક સ્ટ્રીપનું કોસ્ટિંગ આવ્યું. એટલે કે પેશન્ટ આ શું માટે એટલું નીચે રાખવામાં આવે છે કે પેશન્ટ પોતાનું આરબીએસ ચેક કરી શકે કે એનું સુગર ઘટી રહ્યું છે કે વધી રહ્યું છે, ઘટે તોય તકલીફ, વધે તોય તકલીફ. હવે કેવલ લેબમાં ટેસ્ટ કરવા, આરબીએસ ચેક કરવા જાય તો 100 થી 150 રૂપિયાનો ખર્ચો થાય, અને એને જવું પડે લેબ સુધી, બરાબર. એના કરતાં એ ઘરે ચેક કરી શકે એટલું સસ્તું ગ્લુકોમીટર મશીન્સ બનાવવામાં આવી છે. આટલું આનાથી સસ્તું માર્કેટમાં કોઈ અવેલેબલ નથી. નેક્સ્ટ, मैं जो तुमने सैनिटरी पैड की बात करता तो 4 रुपया में 4, बराबर. कि हर महीना की दुविधा दूर करने आ गया है जनौषधि सुविधा. એટલે આ સેનિટરી પેડ્સનું એક જ વસ્તુ છે કે ભાઈ મેન્સ્ટ્રુઅલ હાઇજીન મેન્ટેન થાય, બરાબર છે. એના હિસાબે જે ઓવરિયન કેન્સર છે એ બધી વસ્તુ ના વધે, કે એ વધશે તો પછી બીજા એક્સપેન્સ વધી જવાના છે. એટલે આ બહુ સારી ક્વોલિટીના અને બહુ સસ્તા ભાવમાં આપવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ, પેરાસિટામોલ ટેબ્લેટ જે અત્યારે તમને ખબર હશે કોરોનામાં બહુ જ યુઝ થઈ છે, બરાબર. ઘરે ઘરે પેરાસિટામોલ હજી પડી હશે. કેવલ 6 રૂપિયામાં તમે માર્કેટમાં લીધી હશે, તમને ખબર હશે કે કેટલા રૂપિયાની આવી, 12 રૂપિયા, 15 રૂપિયા, કેવલ 6 રૂપિયાની આવે છે, હાફ રેટ મતલબ. નેક્સ્ટ, અટોવાસ્ટેટિન 10 mg માર્કેટમાં 58 રૂપીસની આવે છે, જનૌષધિ કેન્દ્રની 8 રૂપિયાની આવે છે. 86% બેનિફિટ થાય છે. નેક્સ્ટ, ગ્લિમિપ્રાઇડ ડાયાબિટીસ માટે યુઝ થાય છે. 46 ની આવે છે, અને પીએમવીજીપી ના પ્રાઇસ છે 4 રૂપીસ ઓનલી. આ જસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે કે કેવી રીતે બેનિફિટ છે. જનૌષધિ આખી આ એક ફ્લેગ મૂક્યું છે કે ભાઈ આવી રીતે બધી પ્રોડક્ટ્સ આવે છે. આ એપ પણ છે આપણી જનૌષધિની, જનૌષધિ સુગમ એપ કહેવાય છે. તમે પ્લે સ્ટોર ઉપરથી પણ એને ડાઉનલોડ કરી શકો છો.
બરાબર. વેબસાઇટમાં જે તમને વાત કરી કે ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવું હોય, બીજી કોઈ પણ માહિતી જોતી હોય, બરાબર છે, તો આ વેબસાઇટનું એડ્રેસ તમે નોટ કરી શકો છો. બરાબર. ગૂગલમાં તમે janaushadhi.gov.in લખશો તમને લિંક મળી જશે આરામથી, અને તમે ત્યાં પણ વેબસાઇટ ઉપર બધું ચેક કરી શકો છો. કોન્ટેક્ટ નંબર છે, તમે આ હેલ્પલાઇન નંબર છે, તમે ગમે ત્યારે આ ફોન ઉપર એટલે ઓફિસ અવર્સમાં, અને સેટરડે સન્ડે બંધ હોય છે, બાકીના ઓફિસ અવર્સમાં તમે આ નંબર ઉપર પણ કોલ કરીને વધારે માહિતી મેળવી શકો છો. એના ફેસબુક, ટ્વિટર, ઇન્સ્ટાગ્રામ, લિંકડિનના બધા લિંક્સ છે. બરાબર. અમે સોશિયલી પણ એક્ટિવ છે. એટલે કહેવાનો મતલબ શું છે આ બધી વસ્તુથી, કે સોશિયલી પણ એકદમ સોશિયલ મીડિયાને પણ એક્ટિવ રાખ્યું છે આના થ્રુ. નેક્સ્ટ. Thank you. Thanks a lot for this presentation, sir. Any other questions for few minutes? કોઈને કઈ યાદ આવ્યું હોય પૂછવાનું? આમ હાજી સર. સ્ટુડન્ટ્સ કે કઈ પૂછવું હોય? ક્વેશ્ચન છે. હાજી સર. લાયસન્સ થી કેટલા મેડિકલ સ્ટોર ખોલી શકે? એ તો સર તમે કહી શકો છો. એક લાયસન્સ એક જ મેડિકલ સ્ટોર ખોલી શકે, બરોબર. ગમે તે હોય, જનૌષધિ હોય તો પણ કે ગમે તે મેડિકલ સ્ટોર હોય, એક લાયસન્સ ઉપર તમે મેક્સિમમ એક મેડિકલ સ્ટોર ખોલી શકો છો. So is there any other questions from students? બાકી રહી ગયા હોય કઈ? મનોજભાઈ, જસ્ટ મારો એક્સપિરિયન્સ છે અને તમે વધારે સારી રીતે ફોકસ કરી શકો છો કે સ્ટુડન્ટ માટે કે જનૌષધિના મેડિકલ સ્ટોર છે એને ફૂડ એન્ડ ડ્રગ તરફથી ઇન્ટરફિયરન્સ ઘણું ઓછું હોય છે. આ મેં ઓબ્ઝર્વ કર્યું છે. તમે વધારે ફોકસ કરી શકો છો. હાજી સર, 100% સર. એ તમારી વાત બહુ જ સાચી છે કે FDA ડિપાર્ટમેન્ટ છે, they are cooperating with this Janaushadhi Kendra is very much cooperating, and they are helping even to open the store. મતલબ તમે જ્યારે એપ્લિકેશન કરશો તો તમારી પ્રોસેસ પણ ફાસ્ટ કરશે એ લોકો, અને ઉપરથી ગાઈડલાઇન્સ છે એ લોકોને FDC ડિપાર્ટમેન્ટને પણ કે જનૌષધિ કેન્દ્ર માટે મતલબ કે એને પ્રાયોરિટી બેઝ ઉપર ચાલુ કરવા માટે ફૂલ સપોર્ટ કરે છે. અને DIS છે એ પણ બહુ કોઓપરેટ કરે છે. કંઈ ભૂલ થતી હોય ફાર્માસિસ્ટની તો એને સમજાવવામાં આવે છે એના દ્વારા કે ભાઈ આ ભૂલ નેક્સ્ટ ટાઈમ ના થવી જોઈએ, બરાબર છે. એને મતલબ કે એનું લાયસન્સ સસ્પેન્ડ કરે કે એવું બધું મતલબ કે બહુ એવા સ્ટેજમાં હોય તો કરે જ છે, એવું નથી, પણ કોઓપરેટિવ છે બહુ, અને બહુ સરસ રીતે. કે અલ્ટિમેટલી એ લોકો પણ ફાર્માસિસ્ટ છે. અને અમારો એક્સપિરિયન્સ છે સર કે આજે જનૌષધિ કેન્દ્ર છે મેક્સિમમ ફાર્માસિસ્ટ લોકો ચાલુ કર્યું છે. બીજા સ્ટોર્સમાં શું હોય કે પ્રોપરેટર અલગ હોય અને યા પેરોલ ઉપર ફાર્માસિસ્ટ રાખવામાં આવતા હોય છે, પણ આ જનરિક સ્ટોર્સની અંદર 80% ફાર્માસિસ્ટ પોતે ઓપન કરીને ચલાવે છે. બરાબર. તો આ બહુ સારી વસ્તુ છે કે ફાર્માસિસ્ટ પોતે એના પગ ઉપર ઊભું થાય છે અને એક લો બજેટમાં એ પોતાનું બિઝનેસ ચાલુ કરી શકે છે. કે આજે ફંડિંગ અને હવે તો તમને ખબર હશે કે MSME ની અંદર તમે જસ્ટ એક નવું વસ્તુ એડ કરું છું એમાં, ગવર્મેન્ટની હમણાં નવી ગાઈડલાઈન આવી કે ભાઈ રિટેલ સ્ટોર્સ અને હોલસેલ બિઝનેસ, ટ્રેડ બિઝનેસ કહેવાય છે, એ ટ્રેડ બિઝનેસને પણ હવે MSMEમાં ઇન્ક્લુડ કરવામાં આવ્યું છે. તો MSMEમાં ઇન્ક્લુડ કરો તો શું થાય છે કે તમને ફંડિંગ મળી શકે છે. બેંક દ્વારા તમારી પાસે પૈસા ના હોય, તમે સપોઝ કહો અત્યારે સ્ટોર ચાલુ કર્યું તો હવે તમારે સ્ટોરને એક્સપેન્શન કરવું છે, તમારે સ્ટોરને મોટું કરવું છે, તમારી પાસે પૈસા નથી, બરાબર છે. તો MSME સ્કીમ થ્રુ તમે ગવર્મેન્ટ બેંક્સ છે એ તમને ફંડિંગ આપે છે. એને આપણે એવું કહી શકીએ કે અનસિક્યોર ફંડ્સ પણ આપે છે. એટલે તમારે કોઈ પ્રોપર્ટી મૂકવાની નથી થતી કે તમારે કોઈ વસ્તુ એવી મૂકવામાં નથી આવતી કે ભાઈ તમે કંઈક પેલા સિક્યુરિટી મૂકો પછી તમને લોન આપવામાં આવશે. હવે MSME પણ ઇન્ક્લુડ કરવામાં આવ્યું છે આ વસ્તુ, એટલે સારું છે સર. અને DIS FDA નું સારું સપોર્ટ છે સર એની અંદર. થેન્ક યુ મનોજભાઈ. Okay, so it was nice informative session, sir. I request Ramesh sir to express the gratitudes to our speaker. Okay, Jignesh sir, actually on the behalf of entire BK Modi family, our head of the department, Dr. Ashwin Gureja sir, principal Dr. Jaya Chawda sir, and all the students, faculty members, I heartily thank Mr. Manoj Bhai for sharing their valuable thoughts and providing the actually practicable
insight about the Pradhan Mantri Jan Aushadhi Pariyojana and all the allied services for opening the generic medical store. Thank you very much, sir, for sparing your time, and we expect the same kind of support in future as well. Thank you very much. Sir, in last, I would like to say for 2 minutes, if you allow. Sure. Yes, sir. Sure. Any students want to see the store, want to train themselves about these generic medicines. If any students of your BK Modi wants to know more about these stores, okay, so they can contact me. We will give them trainings also. We will make them visit to stores also. They can see how all the things happen over there. So whenever any student wants to visit the store or want to work in that store, there is open platform for all of the BK Modi students. They can contact Ramesh sir. Jaideep sir is also had sent me some resumes of BK Modi, and we are also giving chances in a pharmacies for the recruitment. So anytime you can contact me, and if they want to see the government OPDs, how the government OPD work, so you can also contact me for Padma Korba Hospital. We can have some sessions over there also. Clinical pharmacy, if a patient, the pharmacist want to know how clinical hospital pharmacy work, then we can also organize something for them also. Okay, thank you, sir. Thank Sir, you, sir. here I have shared the certificate of appreciation to deliver the expert talk. Please accept it. Thank you, sir. Thanks a lot, sir. And thanks a lot to Patron Shri Chabra sir, Dudurchia sir, અને સર જિગ્નેશ સર અને રમેશ સર, ખૂબ ખૂબ આભાર તમારો. તમે મને ચાન્સ આપ્યું આ ટોપિક વિશે બોલવા માટે, અને ફ્યુચરમાં પણ મારા લાયક કંઈ પણ કામ હોય તો આઈ એમ ઓલવેઝ દેર ફોર યુ. Sure, Thank sir. you. Thank you, sir. Sir, we will send the soft copy and hard copy to you. ઓકે સર, ઓકે સર. અને કોઈ પણ સ્ટુડન્ટને ગમે ત્યારે કામ પૂછી શકે છે. Okay, sir. So for participants, we have organized a webinar on next Sunday regarding the marketing skill. Okay, so who is going to be delivered by our past students, Dilip Mehta. I insist all students and alumni to take the advantage of that webinar also. So here again, I am thankful to the speaker, organizing committee, BK Modi Government Pharmacy College, and all the participants to attend this webinar very sincerely. So here we end our today webinar. Thank you all of you. Goodbye. Have a nice day. Thank you, sir. Thank you all the students.